بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے ایک یونٹ جمع کروا دیا اور تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کو SMS اور واٹس ایپ کے ذریعے ترغیب بھی دلائی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور مزید کوششیں جاری ہیں. اور جو اس ٹائم بھائی اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کی جو گیدرنگ کے لوگ ہیں ان میں کوشش کریں اور ٹیچرز اپنے طور پر کوشش کریں. ماشاءاللہ بالکل. ہم سب اگر اپنے اپنے اتنے سارے رابطے ہیں، دیکھیں نا میرے اور آپ کے موبائل میں اگر نمبرز ہیں تو وہ کس کے ہیں؟ ہمارے جاننے والوں کے ہی ہیں نا، ورنہ تو موبائل میں نمبر ہی نہ ہوتے. تو ہم جب جن کو جانتے ہیں ان کے نمبرز ہمارے موبائل میں ہیں تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان تمام نمبرز پر اگر ہم رابطہ کریں. بلکہ ابھی تو سب سے اچھا طریقہ پتہ کیا ہے، ہمارے پاس جتنے کانٹیکٹس ہیں سب کو یہ کہیں، ہم سب کو یہ کہیں کہ مدنی چینل آن کریں. بس ابھی ایک میسج تمام کانٹیکٹس کو بھیج دیں کہ مدنی چینل آن کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس پر. باقی کام انشاءاللہ امیر اہل سنت فرما دیں گے. جب وہ چینل آن کریں گے اور ان کا دیدار بھی کریں گے اور مدنی پھولوں کا جو سلسلہ ہے اور علماء کرام جو ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، دعائیں مل رہی ہیں، تو باقی کام انشاءاللہ ہو جائے گا. جتنے کانٹیکٹس ہیں آپ کے پاس یہ خرچ کر لیں. بعضوں کے پاس تو میسج کے پیکیجز بھی ہوتے ہیں، تو سب نمبر پر میسج کر دیں کہ جلدی مدنی چینل آن کریں، دیکھیں اس پہ کیا ہو رہا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اور کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہے اس سے اور بہتری آ جائے گی. کچھ اور کالز دیجیے گا. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، جیسے کہ الحمدللہ عز و جل ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری ہے. میں چونکہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ٹیلی تھون میں ایک یونٹ جمع کروا سکوں، تو ہمارے گھر والوں نے جو ہے وہ مل کر، ہم گھر میں کچھ کام کرتے ہیں گھر والے مل کر، اسلامی بہنیں بھی ہیں، میرے والد صاحب بھی ہیں، میں بھی ہیں، اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ ہمیں ملی تھی. تو انشاءاللہ ان رقم میں سے انشاءاللہ جو بھی وہاں سے ہم نے نیت کی ہے، جو وہاں سے ہمیں اس رقم کی مزدوری ملے گی، وہ انشاءاللہ ہم ٹیلی تھون کے مد میں جمع کروائیں گے. تو آپ سے عرض ہے کہ قبول فرمائیے اور دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ پاک تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کو اس کی بہترین جزا دے. بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی نیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایسا سیدھو بالکل نہیں. جی جی اس والی سیٹ اشفاق بھائی بیٹھے نا. نہیں قبلہ رو یہ قبلہ رو ہے. ہاں صحیح. 45 میں شاید تھوڑا ان کے کراس تھوڑا سا کراس کریں انشاءاللہ. کیمرے یہ لوکیشن بدل انشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے نزدیک بھی رہے گا. جی 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 انشاءاللہ. ایک اور کرسی آپ یہاں آ جائیں ابو عاطف. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں بھی رہتے. کچھ اور کالز بھی دے دیں. ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں کہ کراچی کے ایک اسلامی بہن جن کے معاشی حالات کمزور تھے، یہاں تک کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اس اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدینہ شریف کی حاضری کی بڑی طلب تھی، مگر ظاہری اسباب نہ تھے کہ حاضری ہو سکے. اسی اثناء میں مدرسہ کورس کر کے مدرسۃ المدینہ بالغات بطور اجیر پڑھانا شروع کیا. یہ بھی نیت شامل کی کہ مدرسے سے جو اجارہ ملے گا تھوڑے تھوڑے جمع کر کے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کروں گی. مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھاتے ہوئے 3 مہینے ہوئے تھے. نومبر 2018 میں ٹیلی تھون کی مہم چلی. 3 مہینے میں اجارے کے چند ہزار جمع ہو گئے تھے. اس اسلامی بہن کا کہنا ہے، میں تو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، مگر مدنی چینل کے سلسلے کی برکت سے یہ ذہن بنا کہ میں خود پیسے جمع کروں گی تو 2-3 سال لگ جائیں گے، اور اگر یہ ساری رقم ٹیلی تھون میں دے دوں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرما دیں تو جلد حاضری کی ترکیب ہو سکتی ہے. الحمدللہ علی احسانہ. وہ ساری رقم میں نے ٹیلی تھون میں پیش کر دی، اس امید پر کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اس اسلامی بہن کا کہنا ہے، ابھی تو میں نے نومبر میں رقم دی اور اسی مہینے نومبر کے آخر میں ایک سید صاحب ہمارے گھر تشریف لائے جو مخیر تھے، اور وہ تقریباً 15 سال کے بعد تشریف لائے تھے. اس سید صاحب نے فرمایا، میں آپ کی امی کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ کی پوری فیملی کو عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں. یوں ہاتھوں ہاتھ کرم ہو گیا، اور اگلے ہی مہینے دسمبر 2018 میں الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے، اور ٹیلی تھون کے لیے جو رقم جمع کروائی اس کی برکت سے حرمین طیبین شریف کی سفر کی سعادت نصیب ہو گئی. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلا لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں. آئیے ہم بھی ایسی مبارک نیت
اس مبارک سفر کی کر کے ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ پچھلے سال کی ٹیلی تھون کی مدنی بہار ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور کئی لوگوں نے ماشاءاللہ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں یونٹ جمع ہو چکے ہیں، اور تقریباً کالز میں یہ ضرور فرمائش رہی یا گزارش رہی کہ دعا کیجئے، کسی نے رزق کی برکت کے لیے، کسی نے بیماروں کے لیے، کسی نے مرحومین کے لیے۔ تو حضور آپ سے عرض بھی ہے کہ جنہوں نے دے دیا اور جو کئی کالز ہم چلا بھی نہیں پائیں گے، ہم تک پیغام پہنچ بھی نہیں پائیں گے، سب کے لیے حضور اجتماعی دعا آپ ضرور فرمائیے۔ اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین آمین سب کی مغفرت ہو، ان کی آمین پریشانیاں دور ہوں، روزگار کی تکلیفیں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں۔ آمین اللہ کریم ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ۔ حضور کئی ایسے بھی ہوں گے، نگران شورا نے بھی وہ بات کی اور آپ نے مدنی مذاکروں میں بھی کل مدنی مذاکرے میں بھی وہ ذکر کیا تھا، جو دے نہیں پا رہے ہوں گے مگر کڑ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غربا بھی ہیں دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں تو افسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ ہوتے تو ہم دیتے، تو ان کا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ میں نے کل تو عرض کیا تھا کہ چاہے 1 روپیہ ہی دے دے، ماشاءاللہ۔ ہاں میں نے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ان کے دینے کی حسرت پوری ہوگی۔ ظاہر ہے وہ 2.5 کروڑ 250 کروڑ تو اس طرح روپے سے پورے نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی حسرت نکل حصہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے ان کو جو کروڑ روپیہ دے اس سے بھی زیادہ ثواب مل واہ جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کچھ جب وہ ملے گی نہیں جو میں نے عرض کیا تھا، وہ نہیں ملا۔ داؤد علیہ السلام کی حکایت۔ کچھ آپ کے لیے بھی کالز ہے حضور، کالز کا سلسلہ شروع کریں یا مزید آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جیسے آپ جی جی کچھ کالز لیتے، پھر امیر سنت کے مدنی پھول اور دعائیں بھی شامل رہیں گی انشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد ثناء اللہ اتاری ہے، میں بلوال ضلع سرگودا سے بول رہا ہوں۔ میں نے 2000 روپیہ اپنے موٹر سائیکل کے لیے رکھا تھا، جب میں نے ٹیلی تھون کے لیے سنا تو میں نے 2000 دے دیا ٹیلی تھون میں۔ آپ سے دعا ہے کہ مجھے دعا دیں اور میرا 2000 قبول کریں۔ آمین ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگر یہ بالغ ہیں تو جی آواز سے ذرا شک پڑ رہا ہے، نابالغ ہوں تو پھر وہ راہ خدا میں خوشی سے بھی خرچ اس طرح نہیں کر سکتے، چندے میں نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ بالغ ہیں، جیسے کہ 12 اور 15 سال کی عمر کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، تو اگر آپ یا تو بالغ ہو گئے، علامت آپ کو معلوم ہے تو، ورنہ اسلامی حساب سے پورے 15 سال کے ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ کے ہو چکے ہیں، تو پھر تو آپ بالغ ہیں اور آپ اپنی رقم دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر نابالغ ہیں تو یہ رقم آپ کو واپس لینی ہوگی، اور جس نے قبول کی اس کو واپس دینی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کچھ کالز دیں۔ میرا نام محمد خالد اتاری ہے اور میں انشاءاللہ 112 یونٹ دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کروں گا انشاءاللہ، اور ہمارے پیر و مرشد سے دعاؤں کی درخواست۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنے کب دیں گے یہ تاریخ نہیں دی، دوں گا کہا ہے، دوں گا۔ جو بھی اس طرح کا اظہار فرماتے ہیں وہ ایک فائنل ڈیٹ بھی دے دیا کریں، اس میں آپ کو بھی شاید آسانی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اور صحیح بات یہ کہ آج نقد کل ادھار والی بات ہے کہ ادھار میں قلب منقلب ہو سکتا ہے، دل بدل جائے گا تو پھر آپ دینے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ فوراً اگر نیت ہوئی نا تو دینا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت نے 12ویں شب کو ٹیلی تھون کی ترغیب دلائی، دعا بھی دی، جو ٹیلی تھون کی مد میں رقم دے گا اس کے لیے دعا بھی دی۔ اس وقت ذہن بنا اور الحمدللہ اسی وقت ٹیلی تھون کی مد میں 1 یونٹ نکال کے اپنے پاس رکھ لی، اور 12ویں والے دن جلوس کے بعد فوراً وہ جمع بھی کروا دی۔ اس کی برکت سے الحمدللہ عز وجل مجھے گردے کے امراض کا مسئلہ، گردے میں تکلیف تھی، گردے کام کرنا چھوڑ گئے تھے، طبیعت بہت زیادہ خراب، تو جب سے میں نے وہ جو یونٹ جمع کروائی ہے الحمدللہ
अज़्ज़ व जल। उस दिन से रोज़ाना की बुनियाद पे अल्लाह के फजल करम से पीर साहब की दुआओं की बरकत से मेरी सेहत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। पीर साहब की बारगाह में दुआ है कि मजीद दुआ फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा कामिला अता फरमाए। 1 यूनिट मैंने उस दिन करवाई थी, 1 यूनिट अपने घर वालों की तरफ से, सब की तरफ से मैंने जमा करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आपकी बकिया सेहत की जो कमी है वो भी पूरी फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। और ये जो दुआ के देखिए मुर्शिद पीर साहब की बारगाह में दुआ है, इससे पहले भी कहा था सल वो रबी अव्वल जिस तरह बोलते हैं ना, तो इस तरह वो बाज़ हुरूफ छूट जाते हैं, बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं और निकल ये रहा होता है। दुआ है ये लिखते भी हैं इस तरह, ये भूल जाते हैं बेचारे, वरना वो यहाँ मकसूद यही होता है कि वो दुआ क्या कह रहे होते हैं कि दुआ करें अल्लाह की बारगाह। ये बोलते हैं और पता नहीं मैं क्या क्या बोलते होते हैं। इसमें ये जुमला भी है, ये भी जुमला बाज़ुकात कहते हैं कि आपने 2 यूनिट दिए हैं, कबूल कर लीजिए। तो कबूल तो अल्लाह ने करना है। अब वो सही है, कबूल आप करेंगे तो हमको सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह, कि अपने लिए ये चंदा कबूल करना, माशाल्लाह, इसमें तो हर्ज नहीं है। सही, माशाल्लाह। और कॉल दीजिएगा। एक खातून जो कि बेवा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1000 रुपये अपने इलाज के पैसे में से बचाकर तेलेतोन में अपना हिस्सा मिलाया है। तो अगर हम में से हर शख्स इसी तरीके से मेहनत करें और तेलेतोन के इस मदनियात में अपना हिस्सा इनफरादी कोशिश के ज़रिए से करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें भी हम सबका हिस्सा मिल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुज़ूर, जो नाजरीन नए शामिल हुए हों और कुछ उस बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें। मज़ीद मैं चाह रहा था मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला भी रहे, इल्म दीन भी आपके ज़रिए हम सीखते रहें इंशाअल्लाह। नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं, पेज नंबर 77 से एक बड़ी प्यारी ईमान अफरोज़ हिकायत शुरू हो रही है। मनकूल है कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहि सलाम की खिदमत में एक हसीन नौजवान सलाम के लिए हाजिर हुआ। उसी रात उसकी शादी हुई थी। उस वक्त मलकुल मौत हज़रत सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, दाऊद क्या आप इस नौजवान को जानते हैं? फरमाया हाँ, ये मुसलमान नौजवान मुझसे मोहब्बत करता है और ये उस वक्त तक अपने घर में दाखिल होना पसंद नहीं करता जब तक मुझे देख न ले और सलाम न कर ले। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद, इसकी उम्र के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। यह सुनकर हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन हुए। मगर 7 महीने गुजर गए और उस नौजवान का इंतकाल ना हुआ। फिर जब मलकुल मौत हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम तो कह रहे थे कि इसकी उम्र के सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बताया, जी हाँ, लेकिन जब 6 दिन गुजरे और मैंने उसकी रूह कब्ज़ करना चाही, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मेरे इस बंदे को छोड़ दे। इसलिए कि जब ये दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ से निकला था तो इसने एक गरीब फ़कीर को देखा और उसे अपनी ज़कात में से कुछ माल दे दिया। फ़कीर ने खुश होकर उसके लिए लंबी उम्र की दुआ की और यह भी दुआ की कि अल्लाह पाक इसे जन्नत में हज़रत दाऊद का रफ़ीक यानी साथी बनाए। लिहाजा मैंने राज़ी होकर, अल्लाह फरमा रहा है, मैंने राज़ी होकर इन 6 दिनों को 60 साल में बदल दिया है और इस पर 10 साल मज़ीद बढ़ा दिए। तुम इसकी रूह, ए मलकुल मौत, तुम इसकी रूह इस मुद्दत के पूरा होने तक कब्ज़ मत करना। और मैंने ये भी लिख दिया कि ये नौजवान जन्नत में दाऊद अलैहिस्सलाम का रफ़ीक होगा, यानी इनके साथ रहेगा। तो माशाअल्लाह इस नौजवान ने खैरात की, ज़कात दी, फ़कीर ने दुआ दी और ये
6 दिन की उम्र 60 साल की बन गई अल्लाह की रहमत से, उसकी फ़कीर की दुआ की बरकत से। और हकीकत में वो जो अल्लाह की राह में दिया, जब भी वो उसके दिल से दुआ निकली। और फिर 10 साल मज़ीद अल्लाह ने अता फरमाया। फिर मज़ीद उस नौजवान को ये भी सिला दिया गया कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम का पड़ोस क़याम जन्नत में उसको मिलेगा। तो ये राय खुदा में देना ये बड़े दर्जे का काम है। अलबत्ता इसमें यह है कि ये जो देख कर बोलते हैं ना दुआ करना, ये थोड़ा इस पर गौर करना चाहिए। मेरे बचपन का वाक़या है, छोटा था मैं, शायद बालिग भी नहीं होऊंगा। तो मैं मामू के घर गया हुआ था। तो मामू, मरहूम मामू हमारे, तो उस वक्त फ्रिज वगैरह तो हमने नाम भी नहीं सुना था। तो ये खाना कुछ बचा हुआ होगा या वैसे ही मतलब मुझे कहा होगा कि ये फ़कीर को दे आओ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं फ़कीर को दूंगा और बोलूँगा दुआ करना। तो मामू ने बोला कि तुम दुआ करने का बोल दोगे, देख कर तो फिर हमको सवाब कैसे मिलेगा। ये तो बदला मांग लिया हमने दुआ का कहकर। ये इस तरह मामू ने इस तरह की मिलती जुलती बात कही थी। तो वो मेरे जहन में उस वक्त से बचपन से एक बस जम गई है कि जिसको मतलब इस तरह हम दें या कोई एहसान करें उस पर, उसका काम कर दें या उसको कुछ रकम दें या किसी किस्म का भी उसका काम कर दें, तो इसके बदले में दुआ का ना कहें कि कहीं ये दुआ, इसका दुआ का कहना कि इसका इवज़ ना हो जाए कि अब दुआ तो इसके हक़ में कबूल हो, उसकी वो दुआ जो की वो नहीं, ये तो पता नहीं। तो अजर व सवाब जो है ना वो बस उस पर डंड रखना चाहिए। तो इस शिकायत में जो हमने सुनी ना, तो देने वाले नौजवान ने मत नहीं कहा था कि मेरे लिए दुआ करना, फ़कीर का दिल खुश हो गया और उसके अंदर से दुआ निकल आई और उसने मतलब जो भी रंग दिखाया आपने सुना। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मांगने वाला, यानी जो खैरात मांगते, मांगने वाला जब आपको दुआएं देता तो आप भी पहले उससे दुआएं दे देती और फिर खैरात जो भी देनी होती वो पेश करती। किसी ने पूछा इसकी क्या वजह है कि आप सदका लेने वाला, खैरात लेने वाला अगर आपको दुआएं देता है तो उसे पहले दुआएं आप भी दे देती हैं, यानी सदका देने से पहले, खैरात देने से पहले दुआ दे देती हैं, फिर सदका देती हैं। इरशाद फरमाया ताकि मेरा सदका इवज़ से बचा रहे, बदले से बचा रहे। यानी ये ना हो कि मैंने दुआएं दी तो अब इसने सदका दिया, मैंने सदका दिया तो ये दुआ का बदला सदका ना हो जाए, तो मैं भी दुआ के बदले दुआ दे देती हूँ और फिर ये कि सदका अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए देती हूँ। तो अभी इस तरह की बातें, यानी इल्म की कमी है या फिर पता नहीं क्या जज्बा है, जोश है कि बस वो अपनी नेकी का डंके की चोट ऐलान होना ज़रूरी है और फिर इसके बदले दुआ मिल जाए, हम खुश हो जाते हैं कि बस दुआ मिल जाए, दुआ का कह दिया। तो वैसे दुआ मिल जाए तो वो एक इजाफी नफ़ा है। असल मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए देना चाहिए। कोई अल्लाह की रज़ा के लिए देता है और वो सामने कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद है, तो ये चाहता है कि इनसे दुआ मिल जाए। जैसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी बारगाह रिसालत में पेश किया करते थे, तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ तो दिया करते थे। इस तरह की अहादीस तय्यबा मौजूद है। तो अगर वो ये चाहता है कि किसी बुज़ुर्ग से दुआ मिल जाए तो इसमें चाहना और चीज़ें, तलब करना और चीज़ें के मुतालबा करे कि ये मैं दे रहा हूँ आप मुझे दुआ दे दें, तो तमन्ना अगर करता है और मुतालबा, तमन्ना और चीज़ें मुतालबा, अगर तमन्ना रखता है इस चीज़ की तो ये इवज़ के अंदर आएगा। तो बगैर दिए भी तो दुआ तो मिल जाती है ना जी, कि मैं दूं तो ही दुआ मिले, नहीं दूंगा तो दुआ नहीं मिलेगी, दुआ बिक रही है, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हों मिसाल के तौर पर कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ तो वो फिर ऐलान करें कि जब आपके सामने ऐलान होगा तो आप दुआएं देंगे। जैसे हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनके घर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नंबर होता था तो ख़ास तौर पे औरतें उस वक्त तोहफ़ा भेजती थी कि इससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा राज़ी होंगे। अब हम ये क़ियास तो नहीं कर रहे उसको, लेकिन
ایک عرض یہ کہ نہیں لوگ اس لیے انتظار کرتے رہے کہ امیر اہل سنت تشریف لے کر آئیں گے اور ہم دیں گے تو اب دعا ملے گی. کیونکہ ہم نے پیسے دیے سے دعا تو ملے گی, ہم نے وہ چارج ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ تو انتظار کر ہی رہے ہیں, ہمارے اراکین شورا بھی مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. حاجی امین پھر تو وہ غریبوں کو تو بیچاروں کو دعا ملے گی نہیں. آپ تو سبھی کو دعائیں, بلکہ میں نے دیکھا کہ میں کیا مطلب میری حیثیت کیا, ایک جنرل مطلب ایک مطلب کہ پیسے دیے اب دعا ملے, میں یہ اس پہ تھوڑا کلام کر رہا ہوں کہ دعا تو انمول ہے. واہ ایسا جو لے دے نہ دے باپا آپ سب کے لیے دعا فرمائیں. تو ہے وہ تو یار فقیر بھی صدا لگاتے تھے ہم بچپن میں, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. سبحان اللہ, سب کا بھلا سب کے بھلے میں اپنی خیر انشاءاللہ. حاجی امین اس وقت کہیں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت ہم کورنگی میں موجود ہیں. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. کورنگی میں بابا یہ آپ کے بہت پرانے ساتھی حاجی اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے یہ اسلام بھائی جو ہے یہ صبح سے بلکہ بعض جگہوں پہ تو کل رات سے جو ہے الحمدللہ ہمارے یہ اسٹال جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اسکرین بہت دور ہے, وہ حاجی اقبال وغیرہ کسی کے چہرے مجھے سمجھ نہیں آ رہے. حاجی اقبال یہ حاجی امین سمجھ میں آ گئے. جی جی حاجی امین کے ساتھ اقبال سر بیٹھے ہوں گے, نظر نہیں آ رہے. اچھا یہاں بھی ہے ماشاءاللہ, آپ پہچان لیا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی یہ پچھلے دنوں آئے تھے ملنے کے لیے. نہیں ماشاءاللہ بابا مدنی مذاکرے کے پابند ہیں اور اکثر آپ کی حاضری ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ. کراچی میں سینکڑوں مقامات پر زون نگران حاجی امین قافلہ بھی اور بھی کئی جگہوں پر ابھی انتظار بھی ہے. تو ہم تو سوچ رہے تھے ابھی ہم عزیز آباد صدیق آباد جائیں گے تو وہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو آپ کا پیغام ایک خصوصی دلوانا ہے, تاکہ وہاں تو ویسے بھی رات میں کافی کچھ ہو سکتا ہے. عزیز آباد والی سائڈ حسین آباد والے جاگتے بھی ہیں نا. ہاں میمن کمیونٹی یہاں ہوتی ہے نا, وہاں جاگنے والوں کی تعداد مل جاتی ہے. 3-4 بجے بھی وہاں پر ہماری قوم رات جاگے دن سوئے. اب یہ یہاں سے تو کوئی امیر اہل سنت کی جلوہ گری کے بعد پہلا ایسا سٹال ہے, پہلا بستہ ہے جہاں امیر اہل سنت براہ راست بات کر رہے ہیں. تو کورنگی والوں آپ کے تو یونٹ بڑھ جانے چاہیے. ماشاءاللہ تین یونٹ جو ہے بھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے حاجی اقبال نے جمع کرائے. اب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہوئی ہے. تو اب یہ کہ ہم سب نے ابھی مزید جو ہے نا ہم نے ایک ترکیب یہ بنایا. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ نے جو کہا تھا نا, ایک بڑا خوبصورت آپ کا مشورہ تھا کہ اپنا فون نکالیں اور اپنے اپنے نمبروں پر ڈائل کریں. جی تو کئی جگہوں پر الحمدللہ ہمارے اسلام نے اس ترکیب کو آزمایا, تو چونکہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اور ابھی تو امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ ایسے پیارے واقعات سنائے, روایتیں سنائی, تو انشاءاللہ اور جذبہ بڑھے گا. اور ابھی تو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے, ہم انشاءاللہ بھرپور مزید کوشش جاری کریں گے. اور 1 لاکھ روپے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے جمع کرائے الحمدللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ حاجی اقبال کو بھی اور لاکھ جمع کرانے والے کو بھی اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں سے. آمین آمین. حاجی اقبال کو اور بڑھا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں بھائی ماشاءاللہ. جی مزید کچھ کالز دے دیں. محمد فہیم اتاری مدنی, شعبہ مجلس بیرون ملک سے تعلق ہے میرا. میں اپنا 1 یونٹ جمع کروا چکا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ امیر سنت کی بارگاہ ہمیں دعا کے لیے عرض کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید کوئی کال. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ امیر اہل سنت نے جو ہر مہینے 1000 روپے اپنے سیلری میں سے جو ڈونیٹ کرنے کا ارشاد فرمایا تھا, وہ صرف سب کے لیے ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنی ماہانہ سیلری میں سے 1000 روپے اگر میں فیضان مدینہ میں جمع کراؤں تو اس میں بھی مجھے وہ باپا کی دعا میں حصہ مل سکتا ہے؟ اصل میں آپ نے دعوت اسلامی کے جو اجیر ہیں ان کے لیے دعا فرمائی تھی, تو شاید ہو سکتا ہے یہ دعوت اسلامی کے شعبے میں نہ ہوں, اپنی کسی جگہ جاب کرتے ہوں, تو وہ اگر دیں تو. میں نے سوچا کہ میں سب اجیروں کو شامل کر لوں, جی لیکن میں نے کہا پھر ان کی خصوصیت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, وہ بولے جنرل ہے, ایک نفسیاتی اثر ہے. صحیح بات تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے. سبحان اللہ. دعائیں اور دے کر ہی ہم, یہ بھی ترغیب کا ایک حصہ ہے. تو اللہ کریم آپ کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. آمین آمین. چلے بھائی یہ تو سب کے لیے ہو گیا. بچائے.
یعنی اب کسی بھی ادارے میں کوئی کام کرتا ہے اپنی سیلری پوری، اگر سیلری میں سے 10,000 روپے نہیں بھی دے پاتے یونٹ پورا، تو ہر مہینے 1,000 روپے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ان دعاؤں میں 1,000 روپے کر کے دو، یہ بھی نقصان دینے والا مشورہ ہے. سچی بات ہے کہ مطلب دے دینا چاہیے. ہاں نیکی میں دیر نہیں ہونی چاہیے. تو حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ نیکی جلدی کر لے، نیکی میں دیر نہ کرے. فاستبقوا الخیرات. ہاں فاستبقوا الخیرات، یہ تو آیت ہے جی. تو جلدی جلدی نیکی کر لینی چاہیے. خیر اگر فوت ہو گیا اور نیکی وہ کرنے میں ناکام رہا تب تو نیت کا تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن یہ کہ نیت بدل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا نا. جی جی جی. تو اس لیے اگر جو 10,000 روپے دے سکتا ہے، نیت کی کہ 1,000 کر کے دوں، تو وہ 10,000 اکٹھے ہی دے دے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے، مفتی قاسم صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا مدنی پھول دیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں، بیرون ملک تو یہ سسٹم ہے، پاکستان میں بھی سنا ہے، اب تقریباً بینکوں میں آگے ہے کہ آپ اپنی بینکس کو جن کے پاس اکاؤنٹس ہیں یہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ ہر فرائیڈے کو میرے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکال کر دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، تو ہر جمعے کو آپ کو جو 70 گنا ثواب ہے وہ بھی ملے گا، اور جمعے کے دن خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. آپ پہلے سے ہی آرڈر کر دیں، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں، پھر ہر جمعے آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے ڈیڈکٹ کر لیں گے. اچھا یہ تو بیرون ملک کے لیے. اچھا اس میں بھی میں عرض کروں کہ اگر اس نے کوئی طے کیا کہ میں مثال کے طور پر 1,00,000 روپے دوں گا، اور اگر وہ 1,00,000 روپے یکمشت دینے کا وہ اہل ہے، 1,00,000 تو دے دے، باقی بعد میں ہر جمعے حیثیت ہے جتنا بھی دینے کی، تو اس کو جمعے پر ڈالنا. میری سن لیجیے، جسے اب جمعرات کو ذہن بنا کہ میں رائے خدا میں دوں، اب وہ انتظار کرے گا یار میں جمعے کو دوں گا 70 نیکیاں ملیں گی، تو یہ مناسب نہیں. لیٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ہاتھوں ہاتھ اس حدیث پر عمل کر لینا کہ نیکی میں دیر مت کرو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وہ حدیث پاک کے اگر الفاظ مل جائے نا، وہ نیکی میں جلدی کا. ماشاءاللہ. جی اچھا، احیاء العلوم میں ہے، منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا، آپ کو چند راز کی باتیں بتائیں، جن میں 2 باتیں یہ تھی. کہنے لگا اللہ پاک سے جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب صدقہ یعنی خیرات کرنے کے لیے مال الگ کرو تو اسے صدقہ کر دو. کیونکہ جب کوئی صدقے کا مال الگ کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا، وہاں میں اپنے کارندوں کو بھیجنے کے بجائے خود چلا جاتا ہوں، جہاں تک کہ اس کے خرچ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہوں، میں اس کو کھٹا دیتا ہوں. شیطان جو ہے تو یہ تو دیکھو پیسے جو بھی دیتا نا، اگر یہ جیسے ہے، میں بڑے نا کتنی باتیں کرتا ہوں سخاوت کی، آپ بولو میرے کو دے دو، مروت میں دوں گا، اس کا مطلب میں آ کر کے دوں گا. اگر آپ اپنی گھڑی اتار کر دو گے نا، مجھے جوش میں اگر وہ کر کے لوں گا نا. بندہ دیتا آ کر کے، لیتا وا کر کے. نہیں میں آپ کو مثال، آپ کی تسبیح مل جائے گی میری گھڑی کے بدلے. تو میں نے جو ابھی دکان کھولی ہے نا، وہ ٹیلی تھون کی کھولی ہے، اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے. یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت بات، مجھے اتنے سارے یونٹ مل جائیں گے اس کے بدلے. آپ کے ہاتھ میں کتنی دیر سے ہے ماشاءاللہ. تو ترکیب بنا لیں. اب ویسے یہ آپ دے ہی دیں، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دیکھیں آپ اس کے کتنے یونٹ آتے ہیں. ابھی تو پاپا پڑھ رہے ہیں. جب پڑھتے رہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کون زیادہ یونٹ دیتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو دے دیتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوچ لینا. اصل یہ کہ بعضوں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، بعضوں کو پتہ نہیں مرچیں کس جگہ پر لگیں گی، آنکھوں میں شاید زوردار لگیں گی یا زبان پہ لگیں گی اور قلم پر پہنچیں گی اور لکھنا شروع کر دیں گے یا بولنا شروع کر دیں گے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال یہ کہ اگر کرکٹر کا بیٹ بک سکتا ہے، جی بابا ان کو کیا سمجھ، ان کو سمجھ کے بہت ساری چیزیں بک سکتی ہیں، تو تصویر بک سکتی ہے. نیت کریں بھائی امیر اہل سنت یہ کاروبار بھی ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے. سبحان اللہ. رائے خدا میں مجھے تو ملتے رہ گئی ہے. اب یونٹ مسجد بھی نہیں ہے، ذہن میں تھا میرے. سبحان اللہ. مسجد ہوتی تو وہاں امیر اہل سنت کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے، اب یونٹ دیکھیں کون زیادہ دیتا ہے. اب یہ پوری دنیا کے اسلامی بھائیوں کے لیے انشاءاللہ جب تک امیر اہل سنت ہے، جب تک نیت جس کی زیادہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے ترکیب بناتے ہیں. کچھ بتا دیں. حضرت سیدنا آ جائیں گے میسیجز. حسن حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت کی، یعنی بیچی.
सेल की, और सारी रात उस माल की वजह से परेशान रहे। यहाँ तक कि सुबह हुई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सारा माल लोगों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। ये राय खुदा में देने वालों की हिकायत है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे के पास खड़े होकर फरमाया, क़यामत की सख्तियों से बचने के लिए अपना माल सदका करो, यानी खैरात करो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो कि सहाबी इब्ने सहाबी हैं, इनको अपने माल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी होती उसे अल्लाह पाक के लिए सदका कर देते, यानी खैरात कर देते। ये सदका का मैं बार बार खैरात इसलिए कहता हूँ कि हमारे उर्दू में आम तौर पे लोग खैरात में ज़्यादा समझते हैं, सदक़े में ये एक ऐसी कैटेगरी है लोगों की कि वो सदक़े के माने में कुछ और माना समझते हैं, जैसे वो 7 बार उतारा देना या काला बकरा देना जिसमें एक भी सफ़ेद बाल ना हो, या इस तरह बाबा जी लोग जो बोलते हैं सदका करना, तो आटे में वो अंडा रख के तेल रख कर लोग देते हैं, बेशक वो भी सदका है। तो राह खुदा में जो भी खर्च किया जाए वो भी सदका है, अल्लाह के लिए सवाब के लिए जो हम खर्च करें ये भी सदका है। और भी सदक़े की तारीफ़ात हैं, मुसलमान के सामने मुस्कुराना भी सदका है, रास्ते में गिरी ऐसी चीज़ जो दूसरों के लिए तकलीफ़ दे हो मुसलमानों के लिए, तो वो मुसलमानों के रास्ते से हटा देना ये भी सदका है। हुज़ूर ये जो नियाज़ करना चाहते हैं, तो क्या 11वीं शरीफ का महीना भी आया चाहता है, तो गौस पाक की नियाज़ की नीयत से भी यूनिट दिए जा सकते हैं? बेशक कुछ नियाज भी कर ली जाए कि ये मामूलात अहले सुन्नत में से नियाज, तो ये बाकी रखा जाए। तो अब जैसे कि आप 11 देंगे करना चाहते हैं तो इसके बदले 6 देंगे करने, 5 देंगे टेलीथॉन में दे दें, वाह वाह वाह, या 10 देंगे टेलीथॉन में दे दें, 11 की 11 दे दें, और अल्लाह ने आपको माल दिया तो मजीद 11 देगों का लंगर भी लुटा दें गौस पाक के नाम पर, तो यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन न्याज बाकी रखें। माशाल्लाह। कई इस्लामी भाई आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए भी यूनिट की नियत कर रहे हैं। मिनहाज भाई हैं हिंद से, आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 11 यूनिट की नियत की है। एक इस्लामी भाई ने अमेरिका से 112 यूनिट की नियत की है आपकी तस्बीह के लिए। तो अब अभी और आते हैं यूनिट्स की नियत है, लेकिन अब ये भी बता दें कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे मैसेजेस आ गए और हमने ज़ाहिर एक कोई किसी को देनी है, तो बाकी जिनको नहीं देंगे तो उन्हें फिर यूनिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं तो ये क्या सिर्फ तस्बीह के लिए देंगे तो सवाब मिलेगा? हाँ, तस्बीह के लिए देंगे तो सवाब मिलेगा, बज़ाहिर तो काबिल गौर है बात। तो इनको तो ये पता ही है ना कि ये पैसे तो दावत इस्लामी को ही जा रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन मतलब दे अगर तस्बीह नहीं दूंगा तो नहीं देंगे, तो इसका मतलब क्या? सिर्फ तस्बीह के लिए दे रहे हैं, तो एक दुनिया की शे के लिए इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं, सवाब मिलेगा कैसे? ये भी तो एक आलिम दीन से मोहब्बत है ना, तो तस्बीह की कीमत तो कोई जगह पर है, तो बगैर पैसे दिए भी तो आदमी मांग सकता है कि मुझे दे दो, दे ना दे वो अलग बात है, जबकि वो सवाल वो जिल्लत पर पेश करने वाली सूरत ना हो। तो ऐसे मौके होते हैं कि ऐसे मौके पर कोई मांगता है ना, तो वो जिल्लत की सूरत बन नहीं रही होती। सर इस पर इंशाल्लाह रुकने शूरा हमारे अली भाई फैज़ान जीलान मस्जिद क्लिफ्टन पे मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। फैज़ान जीलान के बाहर बैठे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ स्टॉल बस्ता लगा हुआ है, हमारे इस्लामी भाई निगरान काबीना दिगर जिम्मेदारान, और माशाल्लाह दिगर जगहों की तरह यहाँ भी एक जोशो खरोश है माशाल्लाह। क्लिफ्टन में तो बहुत सारे यूनिट होने चाहिए। क्लिफ्टन डिफेंस के आशिकाने रसूल, ये मेन रोड है ब्लॉक 8 क्लिफ्टन का, दिल्ली कॉलोनी के सामने माशाल्लाह जामा मस्जिद फैज़ान जीलान है, तो वहाँ ज़रूर जाके यूनिट जमा कराएं अगर अभी तक आपने यूनिट जमा नहीं कराए। और यहाँ क्लिफ्टन डिफेंस में कहाँ कहाँ कुछ करीब बस्ते लगे हैं, स्टॉल लगे हैं, कुछ बता दें अगर तो अच्छा रहेगा। यहाँ करीब इंशाल्लाह हमारे निगरान काबीना खालिद भाई इंशाल्लाह बताते हैं मस्जिद कहाँ कहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, ताकि जो करीब के आशिकाने रसूल है उन्हें कहीं पहुँचना हो तो कहाँ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार इस्लामिया मस्जिद के बाद स्टॉल है, ठीक है, बिलावल हाउस और ब्लॉक 2 की तरफ हमारा स्टॉल लगा हुआ है,
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اسٹال ہے, پنجاب کالونی میں بھی ہے, فیضان بغداد کی طرف ہمارا اسٹال لگا ہوا ہے, یعنی بات ہائی لینڈ میں بھی ہے, ریس کورس کے پاس بھی ہے, کلفٹن کے پورے ایریا کو کور آپ نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اب یونٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ نہیں یہ بتائیں, بڑھانی ہے تعداد اور مزید کالز کریں سب کو. الحمدللہ اسٹال لگانے سے کافی فائدہ ہوا ہے, اور کافی اسلامی بھائی ماشاءاللہ جنہوں جوش اور جذبہ رکھتے ہوئے آ بھی رہے ہیں, ٹیلی تھون جمع بھی کرا رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ٹیلی تھون یونٹ کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور مزید ہمارے رابطے بھی جاری ہیں, گھر گھر ڈور ٹو ڈور بھی جانے کا سلسلہ الحمدللہ اسلامی بھائی جاری کیے ہوئے ہیں, اور ابھی تک رابطے میں ہی الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. امیر اہل سنت کی بھی ماشاءاللہ آپ کے اسٹال پر بذریعہ ویڈیو آمد ہو گئی ہے, سبحان اللہ. ابھی کچھ نئے بستے بھی ہم نے لگائے الحمدللہ, وہاں بھی ہمیں کافی اس کا رسپانس اچھا ملا ہے کہ لوگ آتے رہے اور ہمیں یونٹ جمع کراتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حضور دعاؤں سے نواز دے, دوپہر سے کئی اسلام میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سب کو برکت دے, سب کی خیرات قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا امیر اہل سنت کی دعائیں, مرحبا. مزید کالز دیجیے گا. اللہ پاک ہم ڈاکٹر شاہد اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض دعوت اسلامی کے لیے 126 یونٹ پیش کرتا ہوں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر شاہد نیورو سرجن, ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول کرے اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں, تو اگر جس طرح آپ کو اللہ نے نوازا ہے, ڈاکٹرز ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے ڈاکٹرز ہیں, بڑے ویل آف ہوتے ہیں, اگر آپ جس طرح آپ نے دی اور اگر آپ ان کو رابطہ کر لیں گے, میسج کریں گے, فون کریں گے, تو ایک بندے کی اپنی عزت اور مان بھی ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ 126 دے سکتے ہیں, تو آپ 1200 یونٹ کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. مریضوں کو بھی جانتے ہوں گے. ہاں مریضوں کو بھی جانتے, بڑے بڑے نیورو سرجن ہیں, تو ان کے پاس سب بڑے بڑے تگڑے مریض بھی آتے ہوں گے. چلیں ڈاکٹر صاحب, اب تو ڈائریکٹ آپ کو ہدف مل گیا انشاءاللہ. آپ چاہیں تو واقعی ماشاءاللہ آپ نے صرف موبائل فون نکال لیں اور 1200 یونٹ کا ہدف لے لیں, انشاءاللہ آپ کر لیں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. جی مزید استاد صاحب کچھ فرما رہے تھے. ابھی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی مہنگی اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس میں نیت ہی کس کے ذریعے دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یونٹ آپ تو اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں, دعوت اسلامی کو دیں گے, اس نیت سے اگر کوئی زیادہ سے زیادہ لے کے خریدتا ہے تو اس کو ثواب تو ملے گا. بابا عرف تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیریٹی کے پروگرام ہوتے ہیں نا, اس میں جیسے آپ نے کہا کوئی چیز بکتی ہے تو قیمت اس کی بہت تھوڑی ہوتی ہے, لیکن وہ مہنگی خریدی سے لے جاتی ہے کہ چیریٹی میں جا رہا ہے. مہنگی دے بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ چیریٹی میں جا رہا ہے. جی نیت ہی کرتا ہے, کروا کر نیت ہی ہے کہ اس نے کہ مہنگا خریدی اس لیے میں نہیں دوں گا تو یہ لے لے گا. 1200 جو 112 یونٹ کی نیت کی ہے وہ دے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو پھر یہاں دیکھ لے ذرا, وہ تو نہیں دے گا ایک الگ بات. یہ تو نیلام ہو رہا ہے نا. جی تو نیلام تو ثابت ہے نا, حدیثوں سے بھی ثابت ہے. آکشن کیا, آکشن نیلام تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے, اس میں نیلام کرنا. ہاں وہی نا کہ وہ کیا مسجد نبوی شریف کے لیے چندہ اس طرح ہوا تھا نیلام کے ذریعے. اللہ بہتر جانے, آپ حضرات سے سیکھنا ہے نا, علماء ہیں, آپ رہنمائی فرمائیں ہماری. مجھے جو کھٹکا وہ میں نے عرض کر دیا, کھٹکے کو دور کرنا آپ کا کام ہے. آپ کھٹکا دیں گے, مجھے جھٹکا آئے گا تو پھر عرض کروں گا. یہ بھی ایک علمی بحث ہے ماشاءاللہ. آپ سمجھیں کہ آ رہا ہے پیسہ ہے, یونٹس دینے کے لیے لوگ تیار ہیں, مگر امیر اہل سنت ہماری یہی تربیت فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے یہ لینا بھی درست ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ اب یہ جاری ہے, اس کو منع لینے میں تو کوئی سمجھ میں آ رہا ہے, بیچارے کو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں. یہ کلوز نہ کریں, آپ اپنی آفر جاری رکھیں. تو تسبیح دیکھ تو لی ہے یا نہیں دیکھ لی, یہ بھی ہے. پھر مجھے تو حضرت وہ نالین پاک بھی نظر آ رہی تھی, میں تو سوچا یہ تسبیح ہوگی تو اس کے بعد نالین پاک اور کچھ اور چیزوں کی طرف جاؤں گا. تبرکات کی بیعت تو درست ہے, نالین پاک کی تسبیح پہ ہی رک گیا معاملہ ہے نا. تبرکات کی بیعت تو درست ہے, لیکن جو تبرکات خریدے گا تو اس کیونکہ تبرکات تو ظاہر رقم تو بہت دینی پڑتی ہے. اس میں خرید و فروخت میں بھی تبرکات میں جیسے جو خریدنا جائز ہے, جیسے بال مبارک کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. جی اب انسانی بال ہڈی کچھ بھی نہیں بک سکتے. خرید و فروخت میں بھی ثواب کی نیتیں تو ہوتی ہیں نا. حکم شرع پر عمل کر رہا ہوں, حکم شرع پر عمل کر کے یہ چیز لے رہا ہوں, تو اس میں بھی اچھی نیت کے ساتھ اگر وہ لے گا تو اچھی نیت تو یہاں کار فرما ہو ہی سکتی ہے. یعنی وہ ثواب کی وہ دوسری سمتیں ٹھیک ہے بن جائیں, لیکن یہ ٹیلی تھون دینا جس مد میں یہ دینا چاہ رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا نہیں.
अगर चलें इंशाल्लाह थोड़ी देर में इंशाल्लाह अगर इजाज़त देंगे मुफ्ती कासिम साहब को अगर लाइन पे ले लें। श्योर नहीं हूँ, अगर मैंने एक अपना इश्काल समझो वारिद किया है कि ऐसा लग रहा है, अगर वो कहता कि मैं नहीं लूँगा जब तक ये दोगे नहीं, मैं 112 यूनिट नहीं दूंगा, तो ये तो इस बात की वजाहत ये वाज़े नज़र आ रहा है कि वो इसके लिए मदद दे रही है, तस्बीह के लिए। इसको मज़ीद इंशाल्लाह फाइनल करते हैं इंशाल्लाह, और कुछ कॉल्स दीजिएगा। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज है, मेरी वाइफ ने अपने जेवरों में से नथ का कायतालीथून में मैं हिस्सा मिलाती हूँ, तो कम पेश वो 7,000 रुपये के करीब उसकी अमाउंट बनेगी। उसके अंदर 3,000 रुपये मैं मिला के 10,000 रुपये का यूनिट इंशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। मेरी 3 बेटियाँ, एक मदनी मुन्ना है। अल्लाह पाक बेटियों को भी आलमा बनाए और बेटे को मुफ्ती दावत इस्लामी बनाए। अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद यासिर अत्तारी, शोबा मदनी चैनल कॉल सेंटर डिपार्टमेंट से अर्ज़ कर रहा हूँ। या सैयदी, मैंने अपनी बाइक के लिए 10,000 रुपये रखे थे, लेकिन टेलीथोन की अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं का सदका लेने के लिए मैंने टेलीथोन में वो 10,000 रुपये जमा करवा दिए हैं। या सैयदी, मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला मेरी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएँ। कॉल सेंटर वाले भाई, ये माशाल्लाह इन्होंने 10,000 रुपये भिजवाए हैं, अभी कॉल सेंटर पर बैठे हैं, माशाल्लाह इन्होंने भिजवाए। आप भी अभी अराकीन शुरा के साथ हाजी अमीन और हाजी अमीन काफ़िला, इनके साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का ज़ियारत के लिए गए थे वहाँ। तो अभी जिस लास्ट स्टॉल पर गए थे ड्रिक कॉलोनी में, ये स्कूटर से मुझे याद है कि वहाँ पर माशाल्लाह एक इस्लामी भाई का जज्बा ऐसा कि उन्होंने अपनी स्कूटर पेश की है, और स्कूटर भी ऐसे ही नहीं पेश की, स्कूटर को बाकायदा सर्विस करवाया, धुलवाया, फिर उन्होंने पेश की डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपनी मोटरसाइकिल की जो चाबी थी उसमें की चेन भी एक नया डलवाया मदनी चैनल के लोगों वाला, और वो फिर उन्होंने स्टॉल पर पेश की। तो उनको वहाँ पर किसी ने दुआ दी कि अल्लाह करे आपको ऐसी सवारी नसीब हो जाए जो मदीने ले जाए आपको। तस्बीह मेरे सुन्नत की थी ना, तो आप भी बापा उनको दुआओं से नवाज़ें। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने दुआ दी ना, जिनके हाथ में माइक के साथ उन्होंने दुआ दी होगी, सुभान अल्लाह। और उन दोनों को मुर्शिद के साथ, उनके मुर्शिद के साथ मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए। आमीन आमीन। तो बापा वो वहाँ पर माशाल्लाह पहले भी करवा ली इस्लामी बहनों। कौन? बगैर स्कूटर की अपने लिए भी दुआ करवा ली। दुआ किसने? जिसके हाथ में माइक है, तरदीद नहीं की ना जी। तो बापा वहाँ पर माशाल्लाह बॉन्ड भी लेकर आए हुए थे इस्लामी भाई, अंगूठियाँ, और वहाँ के जो नाजिम हैं जामियातुल मदीना के, और नाजिम साहब ने भी माशाल्लाह वहाँ उनके घर वालों ने गोल्ड वगैरह और पेश किया। यानी यहाँ पर बाबा ये कहने का मकसद है कि जिनके लिए हम मदनी एहतियात कर रहे हैं, तलबाए किराम, असातिज़ा, नाज़िमीन, मदरसे के अखराजात, तो वो खुद भी इस काम में शामिल। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें जैसे गोल्ड दे ये तो इसकी रकम खरी है, बाकी जो घड़ियाँ और ये चीज़ें देते हैं ना, ये हम पहले नहीं लेते थे शुरू में। यार इनका भी करें क्या, ये कल में डाल रहे हैं, घड़ियाँ डाल रहे हैं, और टूटी फूटी, मतलब जैसे सैलाब ज़दगान को देते हैं जो कपड़े फेंकने के होते हैं, जूते फेंकने के होते हैं, वो सैलाब ज़दा पहनेंगे, कहाँ से पहनेंगे यार। अगला ने कभी पेंट ज़िंदगी में नहीं पहनी, आप टेडी पेंट उसको दे रहे हो तो उसमें घुसेगा कैसे उसमें पेंट में वो, यानी वो चीज़ देंगे जो काम आए। जी जी है सही। अगर कपड़े का थान भी दिया तो वो जो सैलाब ज़दा है वो सुई धागा कहाँ से लाएगा, मशीन कहाँ से लाएगा, टेलर कहाँ से लाएगा। जी जी ऐसा ही है। पिछली बार तो जब पहली बार सैलाब आया था तो ऐसा भी हुआ था कि इतना सामान आया कि उस सामान की वैल्यू कम थी, उसको ट्रक में लोड करके भेजने के पैसे ज़्यादा थे। हाँ, और वो पुराने कपड़े सब दे दिए थे, फेंकने की चीज़ें वो दे देते हैं। वैसे आज हम कैश ले रहे हैं और गोल्ड जो देना चाह रहे हैं, या हमें बहुत जगहों पर जानवर मिले हैं, आज बकरियां, गाय भी दी लोगों ने। इसको चारा कहाँ से डालेंगे? नहीं, हमने तो बेच देंगे ना उसको। हाँ, मगर हवा खाएगा नहीं, जब तक उसको रखना पड़ेगा। चारा भी तो कौन सी रकम से खिलाओगे? दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई लेनी होगी ना। क्या बात है, क्या बात है, हम उससे बात कर रहे हैं। अच्छा चला, ये भी मसला भी पूछते हैं अमीर अहले सुन्नत की, तो फिर माशाल्लाह कहते हैं ना, हमारी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ इनकी शुरू होती है सोच, और माशाल्लाह अल्लाह इनके बरकत से हमें भी फ़हम अता फरमाए, फरासत और बरकत नसीब फरमाए। कुछ आपकी मदनी बेटियाँ पापा माशाल्लाह जिस तरह इस्लामी भाई दे
اسلامی بدری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے چارے کا تو پوچھ لو جی وہ فون پہ صاحب سے کر رہے ہیں. اچھا وہ ایک مسئلہ پہلے والا پوچھ رہے ہیں, اس کے بعد اس کا بھی. ہاں نہیں وہ اس میں تو شاید حل نکل آئے گا. جی 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 انشاءاللہ. آپ کے بھائی آپ 4 بھی لے لیں گے. اب آپ 112 یونٹ کہیں نہیں جاتے نہیں, وہ انشاءاللہ 112 نہیں زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. مجھے تو بہت چیزیں امید ہے اس پہ. تو میں آج یہ کر رہا تھا کچھ بدری بیٹیوں نے جو آپ کے زیورات دیے ہیں اس کی کچھ پکچرز ہمارے پاس آئی ہیں, وہ بھی دکھا دیں تاکہ ان کی بھی دلجوئی اور امیر علیہ سنت کی دعائیں بھی ان کے لیے ہو جائیں. جی ماشاءاللہ. یہ مختلف جگہوں پر جو زیورات آئے ہیں یہ وہاں اسلامی بہنوں نے زیورات دیے ہیں, تو یہ ان کی کچھ پکچرز ہیں ماشاءاللہ جمع کرا رہی ہیں, اور مطلب ظاہر محارم کے ذریعے انہوں نے بھجوائے ہیں. دعا کر دیں اللہ پاک ان کو جنت کے زیورات عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی کال بھی ساتھ. تو ہم بھی سونا پہنیں گے, ہاں مرد بھی پہنیں گے, ریشم بھی پہنیں گے اللہ کے کرم سے. یعنی یہاں رک جائے تو وہاں سب ملنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک قبول کر لے ماشاءاللہ. دیکھیں زیورات دیکھیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ ان اسلامی بہنوں کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. قبول فرمائے ان کی پیشکش. ساتھ اس کے کال بھی ہے, وہ بھی چلا دیں تاکہ زیورات کی پکچرز بھی چلتی رہیں گی. جی الحمدللہ عز و جل. ہم اس وقت فیضان رمضان مسجد کے باہر بستہ لگا کر بیٹھے ہیں. عطیات جمع کرنے کی ترکیب ہے. ابھی ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے سونے کا سیٹ اس سلسلے میں جمع کروایا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا یہ دینا قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں انہیں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. اس میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک سیٹ تو ایسا ہے جو کسی اسلامی بہن کو منہ دکھائی میں ملا تھا, تو انہوں نے وہ بھی دے دیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. جی یہ والا جو ہے ماشاءاللہ. چلیں اگلی کال دیجیے گا. محمد فیصل اتاری باغ تار کنجا ضلع گجرات. مختلف تاجران کی طرف سے اب تک 17 یونٹ جمع کروا دیے ہیں اور مزید کی کوشش جاری ہے. باپا جان سے میری, میرے والدین کی, میرے تمام گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کی عرض ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلامی بہنوں نے جو اپنے سونے کے زیورات پیش کیے, ان کو کچھ تحفے میں 2 روایتیں پیش کی جاتی ہیں. حضرت سیدتنا زینب تقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں. آپ کثرت سے خیرات کرنے والی اور نماز کی پابند تھیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے قرب الہی کے حصول یعنی اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے اپنے زیورات رائے خدا میں صدقہ کر دیے تھے, خیرات کر دیے تھے زیورات. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ عید کے دن باہر تشریف لائے, نماز پڑھائی, خطبہ ارشاد فرمایا, پھر عورتوں کے پاس تشریف لے گئے, انہیں واضح نصیحت کی اور صدقہ دینے کا یعنی خیرات کرنے کا حکم دیا. تو یہ سن کر کوئی عورت کان کی بالی اور کوئی انگوٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دیتی. یعنی صحابیات نے اپنے اپنے زیورات اتار کر واہ واہ جھولی میں ڈالنے شروع کر دیے. ماشاءاللہ. تو یہ سونے کے زیورات ہی صحیح ہیں. گھڑیاں اور قلمیں یا اس طرح کی چیزیں بکنا مشکل ہو جائے گی. سونا بک جائے گا, چاندی بھی بک جائے گا, امیٹیشن نہ دیا جائے تو وہ ماشاءاللہ. موٹر سائیکل ذرا بک تو جائے گی لیکن بیچ کے پیسے دیتے وہی دام پورے نہیں. اصل ہم بس وہی ہے کہ جی باپا فرق پڑتا ہے. بیچنے جاؤ تو ہاں بیچنے جاؤ تو یہ کوڑی کے دام بکے گی. موٹر سائیکل تو اگر صحیح کنڈیشن وغیرہ میں ہو تو اچھی بھی ہو, پھر وہ ماڈل وغیرہ اچھا ہو تو اچھے ریٹ مل جاتے ہیں. بہرحال جیسی موٹر سائیکل اور جیسی حالت ہو, بیچنے جائے تب تک دل اس کا جمع ہوا ہو تو اس نے دے دیا ہوگا کہ چلیں آپ بیچ دیں. صحیح باپا اچھے ریٹ مل. اچھا یہ آج دوپہر ہمیں سب پر اس نے زن رکھنے کا حکم ہے. ہر ایک دینے والے کو سوچنا ہے کہ میں یہ جو دے رہا ہوں یہ تو یعنی کہ اتنا چرچا ہو رہا ہے, لائی ہو رہا ہے, واہ واہ ہو رہی ہے, شور مچا ہوا کہ فلاں نے یار یوں کر دیا. یہ سب کو غور کرنا ہے. ہم کسی فرد معین کے بارے میں کہ اس نے یوں اس لیے کیا ہے یہ نہیں. جس نے بھی دیا, جس نے بھی لیا, جس نے مدنی چینل کو کال کی اپنا نام بتا کر کے میں نے اتنے یونٹس دیے, یہ سب کو غور کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے. آیا میں تحدیث نعمت کے لیے ایسا کر رہا ہوں, دوسروں کی ترغیب کے لیے کر رہا ہوں, یا ایسا کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ جس نے اپنا عمل ظاہر کیا نا, سمجھو اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ہلاکت میں پیش کر دیا ہے.
रिया से बचना, इल्म की कमी, रिया से बचना, हुब्बे जा से बचना, ये मतलब बड़े बड़े इसमें जो है ना ये आजमाइश पे पड़ जाते हैं। अल्लाह हम सबको इखलास नसीब फरमाए। जी निगरान हुजूर आपकी आवाज़ आ रही है आई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम काफ़ी देर से सिलसिले में शामिल हैं और माशाअल्लाह अमीर सुन्नत के मदनी फूल भी सुन रहे हैं, बयान का तरकीब भी जारी है। और मैं यहाँ भी साउथ अफ्रीका, हमारे यहाँ मगरिब का वक्त हो चुका था, फिर नमाज़ पढ़कर हाज़िरी हुई है। तो ये सिलसिला ज़ाहिर जो अभी चल रहा है दुनिया भर में, इस्लामी भाई देखो सुन रहे हैं, तो मैंने तो इसको कंटिन्यू करने की नीयत की हुई है। कल भी एक जगह मेरे हाज़िरी है, उम्मीद है 313 यूनिट वहाँ से मिलेंगे, और कल एक और जगह जाने की नीयत की हुई है इंशाल्लाह इस्लाम भाई ने मिलकर। कल एक और जगह 786 की नीयत की हुई है, देखिए अब क्या मिलता है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी होता रहेगा। मगर साथ ही साथ अभी साथ 2 इस्लामी भाइयों के साथ बातचीत हुई, मजबूत है, और उम्मीद यही है कि अपना जो हदफ है वो पूरा करेंगे। तो इन्हें हाजी अब्दुल हबीब मैंने 12 लाख रुपया महीना जामियतुल मदीना का अर्ज किया कि हमारे देश का जो हम आपको जामियतुल मदीना दे रहे हैं, जो इसके माहाना अखराजात 12 लाख रुपए हों, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। तो इन्होंने कबूल कर लिया है इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि ये आपको मैं आपको नाम भेज दूंगा, आप दोनों का नाम सुनेंगे तो आप भी डन कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा था अमीर सुन्नत भी इनको अपनी दुआओं से नवाजे, और अल्लाह करे कि ये भी है ना, जामियतुल मदीना मैंने दूसरे मुल्कों में भी जाकर देखा है कि जब हम इनके सामने जामियतुल मदीना रख देते ना, तो पूरा प्रोजेक्ट आपने दे दिया ना उनको। किसी कराची में पूरा जामियतुल मदीना, ये जैसे जामियतुल मदीना का एक जामियतुल मदीना का खर्चा में पता होता है, ठीक है, कि इसके तमाम तो यूटिलिटीज हो गए और जो भी इसके सैलरीज हो गई या दीगर चीजें होती हैं, नॉर्मली में पता होता है। यही मदारिसुल मदीना का पता होता है। तो बाज़ औक़ात कोई शख्स ऐसा होता है जो इंटरेस्टेड होता है कि यार मैं पूरे के पूरा आपका ये इदारा मैं संभाल लेता हूँ, मतलब मैं अब वो अब 1 महीना 2 माह 3 माह अल्लाह तौफीक दे, 12 माह 12 साल अल्लाह ने अगर इसको तो ये तो यूं भी मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई निज़ाम बना लिया जाए माशाअल्लाह। तो भी मदीना मदीना है। तो मैं चाह रहा था, मेरे साथ इस्लाम भाई मौजूद हैं, 786 वाले भी मौजूद हैं, 313 वाले भी यही हैं, और 12 लाख महीना 2 इस्लाम भाई ने मिलकर नियत की है पाकिस्तानी, तो वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो अगर अमीर सुन्नत और आप तकरीबन 12 लाख महीने वाले जो है माशाल्लाह, वो तकरीबन 1440 यूनिट उन्होंने आपको साल की नियत की है। अल्लाह पाक बरकतें दे, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। हुजूर दुआओं से अल्लाह करीम जिन्होंने ये नियतें की हैं, इनको अपनी नियतों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, ताकि जो इन्होंने नियत की है वो हमें मिल भी जाए। आमीन, आमीन, और आमीन। अल्लाह करीम इनका अज्र और बढ़ाए, और बढ़ाए, और बढ़ाए। वाह वाह वाह, सुभान और अपनी रिजा के साथ इनको मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए माशाल्लाह, माशाल्लाह। मक्के मदीने की हाजिरी अपनी जगह पर है, अल्लाह की रिजा के साथ हो तो उसके बाद कुछ और है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस वक्त हमारे इस टेलीथॉन की जो व्यूवरशिप है वो पीक पर है मुल्क और बैरून मुल्क में। मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। मुफ्ती कासिम साहब जब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने क्या इरशाद फरमाया था, शायद उसको सुनने के बाद फिर उस पर अमीर सुन्नत भी इंशाल्लाह मदनी फूल अता फरमाएंगे। तो जो अभी तक जिन्होंने दिया है ना, मुझे ऐसा लगता है उनको जी चाहेगा हम और कुछ हिस्सा मिला लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया इंशाल्लाह वो भी बढ़ चढ़ कर अल्लाह ने चाहा तो वो देंगे। आइए ज़रा गौर से ये क्लिप सुनते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तशरीफ़ आवरी का इस कायनात में आमद का मकसद है, वो उस मकसद की तकमील के अंदर मुआविन ये सबसे अहम तरीन 2 शोबे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद नई नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब जो लोगों तक दीन पहुँचेगा, इस्लाम पहुँचेगा, ईमान पहुँचेगा, कुरान पहुँचेगा, हदीस पहुँचेगी, अल्लाह का पैगाम पहुँचेगा, अब ये उम्मत के उलमा और कुरान का इल्म रखने वालों के ज़रिए पहुँचेगा। तो ये जो दावत इस्लामी के 2 शोबे हैं, ये उन्हीं मकासिद के लिए मारिज़ वजूद में आए और उसी को पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और फिर अमली तौर पर हम उसका मजहर भी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ये मदारिस और जामियात उस मकसद को कितना खूबसूरत अंदाज में पूरा कर रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा यूँ लगा लें कि दावत इस्लामी का एक शोबा अल मदीनातुल इल्मिया है, तकरीबन 500 से ज़्यादा किताबें जो वो छाप चुका है, लिख चुका है और वो छप चुकी हैं।
یہ ساری کتابیں جو لکھی گئیں یہ انہوں نے لکھی کہ جن کی اکثریت نے جامعۃ المدینہ سے قرآن حدیث کا علم سیکھا. اچھا اسی طریقے سے جن لوگوں نے قرآن پہ کام کیا تو قرآن پہ کام کرنے والوں کے اندر بھی مدرسے کے فارغ التحصیل طلبہ ہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور صراط الجنان لکھی گئی ہے تو اس کے پیچھے جو قرآن کا علم ہے, جو حفظ قرآن ہے, وہ کہاں سے ہے؟ وہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے. اب جس آدمی نے اس زمانے میں اس مدرسے میں پیسہ دیا ہوگا, عطیات دیے ہوں گے, خدمت کی ہوگی, کہ جس ماحول میں رہ کے ہماری بجلی کا خرچہ تو ہمارے وہاں کے پانی کا خرچہ تو ہمارے کھانے کا اور ہماری رہائش کا خرچہ اٹھایا ہوگا, تو یقینی بات ہے کہ اس کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے وہ بالکل ہو گیا اور اسے آج تک یہ ثواب در ثواب ملتا جا رہا ہے. تو جو الحمدللہ یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ ہے, ان میں دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تلاوت کتاب کے اس مقصد کی تکمیل ہے, یہ تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث اور تعلیم حکمت کے اس مقصد کی تعمیل ہے. تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور مقاصد رسالت کی تکمیل کے اندر اپنا حصہ دینا. سائیکی ہے لوگوں کی, کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ایک بچہ بتائیں ہم اسی کو اسپانسر کریں گے. اچھا وہ بچہ ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکے, راستے میں ہی چھوڑ کے, بہت سارے نہیں پڑھ پاتے, حافظ نہیں بن پاتے, درس نظام نہیں کر پاتے, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ایک اسپانسر ہم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ زیادہ افضل ہے یا ہمارا حصہ سب میں مل جائے وہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں ایک کمرہ ملے اور اس کی بنسبت اس کی بجائے آپ کو پورا ایک محلے مل جائے تو آپ کیوں اصرار کریں کہ مجھے کمرہ ہی دیں, آپ مجھے ایک ہی کمرہ چاہیے, میرا ہونا چاہیے, آپ کو پورا محل مل رہا ہے, محل میں ایکسس مل رہا ہے. اب یہ 2.5 لاکھ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب کا ہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وسعت رحمتی کل شیء, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. تو یہ 10,000 جو ہے اس کا ثواب یہ 2.5 لاکھ بچوں کے اعتبار سے ملے گا, اس سے کے اعتبار سے نہیں ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی 1 یونٹ مفتی صاحب نے فرمایا جو 1 یونٹ دیتے ہیں وہ جتنے ماشاءاللہ یونٹ ہے سب میں اس کا حصہ ہوگا, 2.5 ارب کے ثواب میں ان کو حصہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان. مسجد کے چندے میں بھی مفتی احمد یار خان نے اسی طرح لکھا ہے کہ جو مسجد کے چندے میں حصہ لے گا, ویسے تو جو مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں محل ملے گا. مفتی صاحب نے اس کی شرح میں تو اس طرح لکھا ہے کہ جو اس میں چندہ بھی دے گا نا اس کو بھی محل ملے گا. تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا, وہ تھوڑی کہ جیسے ہم لوگ گن کر دیتے ہیں, ٹکڑا دیتے ہیں, وہ تو بس کیا بات ہے. ماشاءاللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, اللہ ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, اللہ ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں بخشے مینوں کم بن جاوے میرا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے, کچھ نہیں میرے پلے, کچھ نہیں میرے پلے, کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی, جے میں ویکھا رحمت رب دی, بلے بلے بلے, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ دے نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یو کے سے ایک کال آئی ہے, ایک میسج آیا مجھے لندن سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہمارے یو کے سے یہ سب سے بڑی ابھی تک کی نیت ہے. 400 یونٹ کی ایک اسلامی بھائی نے نیت کی ہے, پاکستانی انشاءاللہ 40 لاکھ روپے وہ پیش کریں گے لندن سے, اور وہ دعا کے لیے بھی کب تک پیش کریں گے؟ ہاں یہ کینیڈا والے یو کے والے بتا دیں کہ کب تک دے دیں گے یا دے چکے ہیں. نیتیں بتاتے ہیں نا, مہربانی کر کے اس کی تاریخ بھی بتا دیا کریں کب تک آپ پیمنٹ کریں گے, تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ مجھے اپنا وہ پورا کرنا ہے وعدہ فلاں تاریخ تک.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कनाडा से हमें बताया जा रहा है कि कोई लाइव कॉल पर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कनाडा में भी यूनिट्स कलेक्ट करने का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 250 यूनिट्स कलेक्ट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल मॉन्ट्रियल कनाडा में भी जामियातुल मदीना का आगाज हुआ है माशाअल्लाह और यूनिट कलेक्शन का सिलसिला जारी है माशाअल्लाह। अब कनाडा में भी सुबह हो गई है और उम्मीद है कि आज रात हमें कनाडा और अमेरिका से कॉल ज़्यादा आएंगी। 250 यूनिट्स हो गए हैं माशाअल्लाह और मॉन्ट्रियल कनाडा में भी जामियातुल मदीना शुरू हो चुका है। अल्लाह की रहमत से हुजूर आज कनाडा वालों को भी दुआ से नवाज दें माशाअल्लाह। लेकिन कनाडा वाला वो छेड़ा है बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ कनाडा वालों 2600 यूनिट का हदफ है आपका, अभी 250 हुए हैं। अभी पूरा दिन आपका तो स्टार्ट हुआ है ना डे। अभी कितने बजे कनाडा में? यहाँ पर हमारे यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं जी। अभी तो पूरा दिन इतवार का शुरू हुआ है ना, तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपकी रात तक हम बैठेंगे इंशाल्लाह। हमारी सुबह 9 बजे तक इंशाल्लाह हम ट्रांसमिशन स्पेशली फॉर कनाडा और अमेरिका कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से दुआ के लिए भी अर्ज है कि हमारी दुआ भी फरमा दें और जामियातुल मदीना के लिए भी खुसूसी दुआ फरमा दें। अल्लाह आपके कदम जमा दे, आपकी हिम्मतें बरकरार रहें और अल्लाह करे कि 2600 यूनिट का जो हदफ दिया गया उससे बढ़कर आप देने में कामयाब हो जाए। आमीन। अल्लाह आप सबका ये करना कबूल फरमाए माशाअल्लाह। बेहिसाब मगफिरत का जरिया बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक इस्लामी भाई हैं अरब इमारात से, नाम लेने का उन्होंने मना किया है माशाल्लाह, आपने तरगीब भी दिला दी। वो 12 यूनिट की उन्होंने नियत यूँ की है कि एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर, 2 वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 आपकी शहजादियों के नाम, 3 आपके शहजादों के नाम और 2 हसनैन करीमैन के नाम। तो ये 12 यूनिट की उन्होंने नियत इसाले सवाब की नियत की और कहा कि अमीर सुन्नत मेरे वालिदैन और अहले ख़ानदान के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। आमीन। ये बहुत अच्छा अंदाज है। हाँ ये मैं यही सो ये लाई का तकलीद है जी माशाल्लाह। ये चले, ये मैंने भी इस नियत से पढ़ा था कि ये बहुत नबी पाक के मुबारक घराने के इसाले सवाब, इसमें अपने मरूमीन को भी आगे शामिल कर लें और यूनिट बढ़ सकते हैं माशाल्लाह। निगरानी शूरा जी कुछ फरमा रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही हो तो मुझे भी, मैंने कहा मेरी आवाज़ आ रही हो तो मुझे भी खुशखबरी सुनानी है। जी जी जी। अभी माशाल्लाह दुआएं हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहा तो 12 लाख रुपए जो 2 इस्लामी भाइयों ने नियत की थी, उन दोनों ने अपने अपने हिस्से के 12-12 लाख अलग ले लिए। अल्लाह, ये 12 लाख मुझे दे दे, 12 लाख मुझे महीने के 12 लाख। तो हम इंशाल्लाह ये 12-12 कर लें। जी हाँ माना 12 लाख। आप तो बार बार जाया करो हजरत, आप तो बार बार जाया करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो भी साउथ अफ्रीका से। यहाँ भी जरूरत है इनकी माशाल्लाह। नहीं आप मतलब हाँ यहाँ भी आप हो, लेकिन ये तो कमाल हो गया माशाल्लाह। जाने के लिए आना भी शर्त है। ठीक आएंगे तो जाना जब चलेगा। क्या अल्लाह आपको वाकई निगरानी शूरा माशाल्लाह कमाल है। इन्होंने ये नियत है कि इन्होंने हमारी गोया थकन दूर कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थकन दूर वाला एक और मैसेज भी आ रहा है इंशाल्लाह और अल्लाह को बरकत दे। आमीन। ये 12 लाख के सदके में हर महीने 25 लाख दिया करें। अल्लाह इसे बरकत दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। इन दोनों को इंशाल्लाह हम जबरदस्त प्रोजेक्ट देंगे हुजूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने यूनिट हो गए मान है? साहब ये रसूल हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 1000 गुलाम थे जो आपको अपनी आमदनी का एक मुकर्ररा हिस्सा अदा करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सारी की सारी आमदनी राह खुदा में खैरात कर देते और 1 रुपया भी अपने घर न ले जाते। हैरत अंगेज बात यह थी कि उन गुलामों से हासिल होने वाली हर रोज की आमदनी को रोजाना ही खैरात कर दिया करते थे। तो ये भी देखिए, तो आप भी अपना कोई शोबा मुख्तस कर सकते हैं कि भाई मेरी मिसाल के तौर पे आपकी 4 दुकान है, भाई एक दुकान जो है ना जो सबसे यानी कि हाँ चौराहे पर और बड़ी चलती हो, राय खुदा में तो अच्छी चीज देनी है ना कि भाई इस दुकान की आमदनी जितनी भी होगी वो राय खुदा में खर्च होगी और सब दावत इस्लामी के कामों में सर्फ होगी। तो ये है कोई, अगर अल्लाह हौसला दे, बस हिम्मत दे, हौसला दे। सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती साहबी का सदका हम सबको मिल जाए। आमीन। सिद्दीक अकबर के नवासे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे थे। अच्छा हज़रत ज़ुबैर तो हाँ नवासे तो वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कासिम था नाम नवासे का पोते थे वो।
अब्दुल्ला बिन कासिम जुबैर। पोते थे, अब्दुल्ला उलमा बिन नवास मदीना हैं। में से थे ना। जी जी उर्वा बिन जुबैर हुए हैं। उर्वा बिन जुबैर, नहीं ये उलमा मदीना में से। जी शोहर है सिद्दीक जुबैर बिन अकबर रज़ी रब्बाम, अल्लाह ताला। ये तो वो है अशरा मुबशरा में से हैं। ये तो हाँ सैयदना अशरा जुबैर मुबशर। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती सहाबी, हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन भी हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौज है नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा। हमारे साथ रुकन शूरा इब्राहिम बापू भी यूके से जलवा फरमाएं। बापू, यूके में कॉल सेंटर का भी कुछ हाल बताएं और यूनिट्स की भी कुछ अहवाल बताएं। देखिए माशाल्लाह, अभी आपने जैसे 400 यूनिट का भी जी जो 400 यूनिट की नियत की इस्लामी भाई ने, और अभी स्कॉटलैंड से हमारे पास माशाल्लाह एक खबर आई, उन्होंने एक इस्लामी भाई ने 40 जो है पाउंड जमा कराए हैं माशाल्लाह। और भी इस्लामी भाइयों की माशाल्लाह जो है वो ग्रुप के अंदर खबरें आ रही हैं। 40 पाउंड के कितने यूनिट बनेंगे क्या? इसके यानी इसकी कोई पाकिस्तानी रकम हो ना तो हमको भी समझ में आए ना। एक यूनिट वहाँ पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 12,000 का हमने बनाया। तो कितने बापू, कितने यूनिट बताया आपने? 40 4 यूनिट के 65 यूनिट है। 40 पाउंड के कितने यूनिट बनेंगे? 65 पाउंड का एक यूनिट है। अच्छा, 40 का पूरा नहीं बनेगा, आधा अधूरा है। बाबा बड़ी बड़ी खबर आई है माशाल्लाह। निगरान शूरा आपने वहाँ से हमें खबर दी तो हमारा भी तो कुछ वो बनता है ना। तो माशाल्लाह एक ही इस्लामी भाई ने, और मैं भी जब आपको उनका नाम दूंगा और अमीर अहले सुन्नत को दूंगा तो आप भी कंफर्म करेंगे। माशाल्लाह उन्होंने आपकी मुलाकात पर पहले 2500 यूनिट की नियत की थी और अब उन्होंने मजीद 4800 यूनिट की नियत कर ली। अच्छा, जिन्होंने 2600 का हमको कहा था वही है। अल्लाह पाक। और ये माशाल्लाह इस वक्त देख रहे हैं, और आपकी मुझे मैसेज उन्होंने ये किया कि आपकी तरगीब पर सुनने के बाद मैं नियत वो कर चुका था, ये इसके अलावा है। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह इनका दिल देखें, कहते हैं अगर आपके वो पैसे हदफ पूरा हो जाए तो भी ये पैसे मैं दूंगा, फिर जामियतुल मदीना की तामीर पर लगा दीजिएगा। माशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाल्लाह 4800 तकरीबन। अच्छा अब्दुल भाई, एक कॉल मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, ये फर्स्ट नंबर यही फर्स्ट नंबर अभी तक अगर दोनों इनके मिला ले तो ये तो मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार सख्त है। आप देखो कोई हो सकता है निकले। ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान और शहर कराची के इस्लामी भाई हैं, तो अब यूके वाले, पंजाब वाले, दीगर शहरों वालों को सोचना चाहिए कि एक ही इस्लामी भाई माशाल्लाह अल्लाह पाक उनके, और ऐसे एक नहीं है, अल्लाह ने बहुत सौ को इससे ज़्यादा नवाजा हुआ है, मगर अल्लाह ने दिल दिया है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम हिसाब करें तो ये बनते 7,400 यूनिट, 7 करोड़ 40 लाख रुपए। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले, तो ये बड़ी बात होती है। तो आप देखें और कौन इनसे आगे बढ़ता है। अच्छा, फिर ये कि ना ये अपनी आवाज दे रहे हैं, ना इन्होंने नाम ना इन्होंने नाम देना है, ना इन्होंने डंके बजाने। माशाल्लाह। इधर तो मतलब 1,000 रुपया देने वाला भी चाहता है कि मेरा नाम लेकर दुआ हो जाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई। जी जी बापू, अभी आप देख लो यूके में बैठे हो आप 40 पाउंड की बातें कर रहे हो हमसे। नहीं 40 पाउंड नहीं है, 40 यूनिट है हुजूर। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, एक इस्लामी भाई ने 40 यूनिट दिए हैं माशाल्लाह, और एक ने 400 की नियत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी पाकिस्तान से मुझे इस्लामी भाई ने व्हाट्सएप किया, तो जैसे पापा लाइव हैं तो वहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 25 यूनिट की नियत मुझे आ गई। कराची से आपको आ गई, कराची ट्रांसफर कर दें हम। अच्छा जी, बाबू ये बापू एक मिनट, इसमें एक और चीज का इजाफा हो सकता है। ये बड़ा अच्छा मदनी फूल मिल गया कि यूके में और यूरोप में बहुत सारे लोग वो हैं जिनके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं। आप मेहरबानी करके अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल करें। आप वहां यूनिट दे चुके, आप यहां भी तो कॉल करके उन्हें बताएं। इसी तरह पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तो हम यहां यूनिट देने के बाद उनको बताएं कि हमने दे दिया, आप बाहर दे दें, और बाहर रहने वाले यहां वालों को कॉल करें। तो ये एक कॉल, 1 मिनट, चंद मिनट हमारे लिए कितना बड़ा खजाना जमा हो सकता है, कितनी ज्यादा नेकियां हो सकती है। जी, जो आपने बताया वैसे ही हुआ अब्दुल हबीब भाई। हसन भाई मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे साथ। जी जी। तो मुफ्ती हसन साहब के हवाले से उन्होंने एक काम बताया था मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि आप यूनिट कितने देंगे, आप चलें भाई, काम तो आपका नेक काम है।
تو انہوں نے کہا میں 25 یونٹ دوں گا اور آج ہی دوں گا انشاءاللہ الرحمن. واہ واہ واہ. تو یہاں سے رابطہ پاکستان اور پاکستان والے جو بیٹھے ہوئے ان کے یو کے میں رشتہ دار ہیں وہ وہاں کال کر کے اگر کہیں گے تو پاؤنڈ میں انشاءاللہ ایک یونٹ 65 پاؤنڈ کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باپو میں آپ کا کام کر دوں گا انشاءاللہ. اب تو لائیو فرمائے تو پاؤنڈ اور بڑھا دیں پھر تو بھائی. اور پاؤنڈ دیں یا نہ دیں یہ کام کر دیں گے باپو. پاؤنڈ دیں یا نہ دیں ایک کام کر دیں گے انشاءاللہ. شکرانے میں کچھ بڑھوا دیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ بڑھوا دیتا ہوں. جی نگران شورا بھی کچھ اب آپ نے کہہ دیا تو ان کا دل اور خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. خالد بھائی بھی ہیں یو کے والے. جی خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ the brothers from UK will come in English also after 12 انشاءاللہ. maybe 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم UK والوں سے بھی انشاءاللہ زیادہ مخاطب ہوں گے. خالد بھائی what's position right now in UK about telethon? Alhamdulillah, we've got call centers everybody around the country, all of our Fazana Madinas. Yes. People are sitting there and collecting funds at the moment. So wherever you are, agar aapke kareebi, if you don't know, then please send us a WhatsApp number and we'll tell you where the local Fazana Madina collection points are. All of our Fazana Madinas and all of our Madrasatul Madinas, all of our Darul Madinas are currently open. People are sitting there waiting for your funds. And we have the call center here in Bradford as well. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو انشاءاللہ باپا سے امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ہیں اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یو کے ول بریک ہز ریکارڈ فار لاسٹ ایئر انشاءاللہ. انشاءاللہ do dua. انشاءاللہ. یو کے میں بابا کئی جگہوں پر اسلامک کال سینٹر پہ بیٹھے ہیں, فون کال سن رہے ہیں اور ابھی یو کے میں بھی شام ہوئی ہے, رات دیر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. برف میں آگ لگی ہوئی ہے. جی بالکل, وہاں اس وقت واقعی ٹھنڈ بھی بہت ہوگی. اچھا یہ آئیڈیا بھی میں ٹیلی تھون کا یو کے سے ملا ہے, تو یو کے والوں کو تو سب سے زیادہ انشاءاللہ یونٹس کرنے چاہیے. یہ بیچارے اپنے طور پر زور بھی لگاتے ہوں گے. جی جی بالکل. نہیں, بیرون ملک میں پاکستان کے بعد سب سے زیادہ یونٹ یو کے میں ہوتے ہیں. اب اس بار کوئی اور ملک آگے بڑھ جائے تو یہ الگ بات ہے. خالد بھائی, may any country beat you this time? نگران شورا کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی ابھی 313 پاؤنڈ ملا ہے الحمدللہ. کیری آن انشاءاللہ, کیری آن. کچھ کال شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری کمپنی انشاءاللہ 112 یونٹ مدنی عطیات میں انشاءاللہ دے گی اور یہ فوراً ہی یہاں کے علاقے کے ذمہ دار کو پیر کو نکل انشاءاللہ یہ پرووائڈ کر دی جائیں گے چیکس اس کے. اور میرے اسٹاف سے بھی میری بات ہوئی ہے اور ہم اسپیشلی اسٹاف کو مدنی عطیات کے لیے لون دیں گے, ہم اس کو پے کر دیں گے اور منتھلی وہ ہمارے سے ڈیڈکٹ کروا لیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے اسٹاف کے جو لوگ ہیں وہ 12 لوگوں نے نیت کی ہے, 12 لوگ انشاءاللہ ہم ان کو لون پرووائڈ کریں گے. وہ ہم سے منتھلی طور پہ انسٹالمنٹ کے ذریعے ہر مہینے کٹ کرواتے رہیں گے اور ہم یکمش انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں یہ پیمنٹ ڈلوا دیں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. حضور ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے نام لینے کا منع کیا ہے. کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک یونٹ, سیدنا حمزہ کے نام پر ایک یونٹ, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, غوث پاک اور امیر اہل سنت کے نام پہ 6 یونٹ کی انہوں نے نیت کی ہے. ماشاءاللہ. سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم ہے نا, گڈ نیوز ہے. تو اس میں میرے بجائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑھا دیں, مولا مشکل کشا کے نام کا. چاروں یاروں کے ہو جائے, چار خلفاء کے. ماشاءاللہ. چلے بھائی, تو اب مجھے امید ہے کہ آپ 7 کی جگہ 8 ہی کریں گے, امیر اہل سنت کا بھی رہنے دیں گے اور 2 مزید خلفاء کا. حسنین کریم میں کے نام کا بھی. ویسے وہ جو اسلامی بھائی ہے نا وہ بالکل دے سکتے ہیں, آپ جو کہہ دیں وہ دے دیں گے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو, نام کا منع کیا انہوں نے. چلے نہیں, اخبار کے نام. عبدالحبیب بھائی میں دو گڈ نیوز دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی 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 بالکل سنائیں. امیر اہل سنت نے بھی ترغیب دلائی کہ نام وغیرہ جو ہیں وہ نہ دیے جائیں, اس طرح ترغیب دلائی تھی. تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے ابھی پاکستان سے ابھی میسج کیا کہ 313 یونٹ انشاءاللہ میں دے رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن, مگر میرا نام نہ شو کیا جائے. ماشاءاللہ. نام شو نہ کرنے میں اور یہاں جہاں آخرت کا فائدہ ہے نا وہاں دنیا کا بھی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ یہ کہ ایک تو پھر لوگ پیچھا کرتے رہیں گے, ہم کو چندہ دو چندہ دو چندہ دو, پھر یہ یوں تنگ آ جائیں گے. اللہ نہ کرے ڈاکو کی نظر میں بھی آ گئے تو پھر وہ کڈنیپ کے کیس بھی ہمارے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ بھائی یہ تو بڑی پارٹی ہے, اتنی رقمیں دیتا ہے دعوت اسلامی کو. پھر جو لوگ دعوت اسلامی سے سیٹ نہیں ہیں, اللہ نہ کرے وہ کوئی ایسے بہت بڑی رقم دینے والے کے لیے نقصان کا باعث بنے جس کا اعلان ہو اسکرین پر, ورنہ تو پتہ نہ چلے نا. تو ہے صدقے میں وہ تو جی بالکل سے یہ ترغیب حدیث پاک میں
कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। इसमें इख्फा यानी कि वो यानी कि छुपा रखना, ये इसके फजाइल अपनी जगह पर है कि है ना, कोई एक का 70 गुना है ना जी, एक का 70 गुना 70 गुना माने टाइम 70 टाइम्स 70 टाइम। जैसे 100 रुपये आपने छुपा कर दिया तो समझो आपने 7000 दिए, 7000 रुपये दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा हर अमल बस 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 तेरे वास्ते हो, मेरा हर अमल बस 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 तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा ऐसा अताया इलाही, तेरी राह में माल अपना देता रहूं मैं, तेरी राह में माल अपना देता रहूं मैं, हो तौफीक ऐसी अताया इलाही, हो तौफीक ऐसी अताया इलाही, रियाकारियों से बचा या इलाही, रियाकारियों से बचा या मुझे नेक बंदा बनाया इलाही, मुझे नेक बंदा बनाया इलाही। माशाअल्लाह। अभी हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पोशीदा तौर पर इन्हें लोगों से छुपा कर सदका करना, खैरात करना अल्लाह पाक के गज़ब को बुझाता है। माशाल्लाह। वो 8 यूनिट कर दिए उन्होंने जो खुलफाए राशिदीन का आपने बयान दिया, माशाल्लाह मरहबा। आज ये याफुर भाई हमारे साथ लुक्र शुरा लाइव हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बाबा, तकरीबन जब से टेलीथॉन शुरू हुई है याफुर भाई कंटिन्यू कहीं ना कहीं और माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाजी अमीन अभी चूँकि याफुर भाई सामने, तो याफुर भाई माशाल्लाह यूँ तो हर हाजी अमीन, हाजी याफुर और इसके अलावा हाजी अमीन काफिला भी नजर आए थे। असलम भाई रुकने शुरा, माशाल्लाह कई ऐसे, फारूक जिलानी भाई, तकरीबन लुकमान बापू, सैयद लुकमान शाह साहब, तो यानी माशाल्लाह हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बस लगा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी याफुर भाई क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस वक्त हम हाजिर हैं दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो काबीना है। थोड़ा बाइक अपना करीब करेंगे, आवाज आपकी थोड़ी कम है। की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो करीब काबीना है, अभी हम इसमें हाजिर हैं। हमारे निगरान और जिम्मेदारान भी हाजिर हुए हैं दावत इस्लामी के लिए। तो इन्होंने पिछले साल इनका जो टेलीफोन के यूनिट थे वो थे 2160, और अभी तक इनके माशाअल्लाह 2600 से ज्यादा हो चुके हैं। माशाअल्लाह पिछले साल से ज्यादा यूनिट कर चुके हैं ये काबीना पर। पिछले साल से डबल से भी ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। असल में जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना भी तो बढ़ गए हैं ना, तो अभी तो अतियात वैसे ही ज्यादा करने हैं। 2.5 अरब तो पिछले साल से डबल से भी ज्यादा हमारा हदफ है। अब अल्लाह करे कि हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनके लिए दुआ फरमा दे। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में हम जाए क्या शिकान रसूल माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज पर लब्बैक कहा, इस्लामी भाइयों को जा के आपके पैगाम भी सुनाए, आगे जिन्होंने कॉलें की उनसे भी राब्ते किए, बाबा इनके लिए दुआ भी कर दे सबके लिए। अल्लाह आप सबको और इन सबको जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं पाक परवरदिगार सबको बुरे खात्मे से बचाए, मरते वक्त महबूब का जलवा नसीब करे। और मेरे हक में भी ये दुआएं मुस्तजाब आमीन या रब। इस्लामी बहनों की तरफ से ज़ेवरात भी आए, इनके लिए भी दुआ करना माशाअल्लाह, इन्होंने भी भेजे हैं। इन्हें भी और हमें भी
जन्नत का सोना पहनना नसीब करे जन्नत में। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। चले और कॉल दीजिएगा। मैं ममदा शब्द बात कर रहा हूँ सियालकोट से, लेकिन आपसे माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है, लेकिन अभी अभी मैं देखा है कि लेकिन 10 यूनिट मैं जमा करवा देता हूँ, मेरे हक में आप दुआ कर दीजिए। मेरी गर्दन में जरा कुछ दर्द रहती है, लेकिन आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला मेरे पीसा भी आपसे बहुत ईदगाह की बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। माशाल्लाह 10 यूनिट की उन्होंने नियत की है माशाल्लाह। अभी भी जाके जमा भी करा। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमा, आपकी मुश्किल आसान करे, बीमारियां दूर करे। आमीन। हाजी शाहिद साहब आप कुछ फरमाना चाहते हैं? एक नामालूम शख्स, यानी ये हिकायत है, गुमनाम सखी, एक नामालूम शख्स बिल्कुल सुबह सवेरे मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा के बहुत से गरीब लोगों के घरों के सामने आटे का एक थैला छोड़ जाता था और किसी को पता नहीं चलता था कि ये शख्स है कौन। एक मरतबा ऐसा हुआ कि लोग जब सुबह थैला लेने के लिए घरों से बाहर निकले तो दरवाजे पर थैला नहीं था। लोग इसी तशवीश में मुब्तला थे कि इनके कानों में एक दिल खराश ऐलान सुनाई दिया, नवाज़ रसूल हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हो गया है। आपके विसाल बा कमाल यानी आपकी डेथ की खबर सुनकर पूरा शहर मदीना दहल गया और बहुत ज़्यादा गम में डूब गया। जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया गया तो ये देखकर लोग हैरत में पड़ गए कि आपकी पुश्त मुबारक यानी पीठ शरीफ पर सियाह यानी ब्लैक साइन, सियाह निशानात पड़े हुए थे। लोगों की हैरत देखकर किसी ने बताया कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था, आपकी रूटीन थी कि आप हर सुबह आटे के थैले अपनी मुबारक पीठ पर लाद कर मदीना मुनव्वरा के गरीब लोगों के दरवाज़ों पर छोड़ आते थे और ये नेक काम इस अंदाज से करते थे कि इन्हें कोई देख ना पाए। इसलिए आज तक किसी को ये मालूम ना हो सका कि दरवाज़ों के सामने हर सुबह थैले छोड़ जाने वाला शख्स कौन था। इनकी पीठ मुबारक पर तुम्हें जो निशानात नजर आ रहे हैं वो दरअसल उन्हीं थैलों के उठाने की वजह से बने हैं। यूं लोगों को पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के 100 घरों की किफ़ालत करते थे, यानी इनके खर्चे उठाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक इस्लामी भाई बापा उन्होंने 63 यूनिट मुझे जुम्मे वाले दिन अकाउंट में जमा करा दी थी, जुम्मे की फजीलत सुनी थी। अभी वो बदरी एहतियात मुहिम टेलीथॉन देख रहे हैं, कह रहे हैं मुझे देखकर दिल हो रहा है कि मैंने 63 तो दे दिए थे, मैं और 112 पूरे कर देता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये माशाअल्लाह आपकी आमद के बाद और जो आप तरगीब दिला रहे हैं माशाअल्लाह। एक इस्लामी भाई ने लखनऊ से मैसेज किया है कि मैं नियत करता हूं कि अपने शोरूम में से जो भी प्रॉफिट होगा 25% हर महीने दावत इस्लामी को पेश किया। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अल्लाह इस्तिकामत दे, ऐसी नियत पर शैतान जो हमले करेगा ना उससे भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसा भी होता है, नियत में तगय्युर आ जाता है। हाँ बिल्कुल बदल। रुकन शुरा अली भाई, अल्लाह करीम इनको इस्तिकामत दे। आमीन। डिफेंस में है गालिबन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई कहाँ हैं आप? डिफेंस कराची माशाअल्लाह। फैजान इस्लाम मस्जिद में क्या कैफियत है? डिफेंस में तो बाबा कितने यूनिट होने चाहिए वहाँ? तो हर घर डिफेंस तो डिफेंस है, क्लिफ्टन है, ये थोड़ा है मालदारों के इलाके जी। अपने यूनिट का डिफेंस कर ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में यूनिट होने चाहिए माशाल्लाह। अभी क्या कैफियत है अली भाई? पिछले दिनों से भी लगे हुए थे, आज भी दिन में ज़ोहर से कबल से लगे हुए हैं और अभी मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने जो फजीलत बताई होगी कि जन्नत का जेवर अल्लाह अता फरमाए, तो जिसमें भाई हाथों हाथ अपने घर से अपने घर वालों का कोई गोल्ड लेकर आ गए यहाँ पर, वो दे दिया। अभी भी इस टाइम भी जो है यहाँ पर इस्लामी भाई लेकर आ रहे हैं यूनिट,
डिफेंस में भी, और माशाल्लाह पिछले साल से डबल के करीब है ये। माशाल्लाह गोल्ड की ज़ियारत हो जाती। ये इस्माइल भाई के ऊपर रखवा दिया था। नहीं वो अंगूठी है कि कोई वजनदार हार है गले का, जो भी हो, मतलब ज़ियारत करवा दें गोल्ड की। माशाल्लाह। और भी गोल्ड आया जी, वो अलग रखा है, अभी मेरे आने पर ये आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर आ रहा है गोल्ड जी बाबा, नजर आ रहा है, यहाँ से तो नजर आ रहा है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाल्लाह आमीन आमीन। माशाल्लाह। ये आप जो डिफेंस के जितने इस्लाम भाई आपके पास है ना, और खास तौर पे आपके बाईं हाथ पे ये अब्दुल समद भाई नजर आ रहे हैं ना, तो ये जितने ना गुलाम मुस्तफ़ा भाई वगैरह, आप सबको इनके मोबाइल फोन निकलवाएं। इनके मोबाइल में हैं ही शख्सियात के तकरीबन नंबर, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ने चाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजीद कर सकते, किया होगा यकीनन इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा ये फॉलो अप मजीद करे तो इंशाल्लाह ये दोनों को मैं जानता हूँ माशाल्लाह। अल्लाह पाक और भी हमारे जिम्मेदार हैं, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह माशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मजीद कुछ कॉल्स लेंगे। जी हाजी शाहिद हमारे निगरान पाक माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद भाई आप कहाँ पहुँचे हैं? हम डिजकोट में हाजिर हैं माशाल्लाह। एक यहाँ का घर पर हाजिर हुए थे और यहाँ मिलाकर 97 यूनिट इन्होंने तरकीब बनाई है, और माशाल्लाह सोने के जेवरात भी आए हैं। माशाल्लाह। हाजी शाहिद यहाँ पहुँच गए? नहीं ये हाँ पाकिस्तान आ गए हैं, और आज मेरा ख्याल है ये तीसरी चौथी जगह से लाइव है, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कल भी कई शहरों में जाना हुआ था माशाल्लाह। अब उनको भी दुआ दे दे जो उस इलाके के लोगों ने यूनिट। सुभान अल्लाह। डिजकोट अमीर अहले सुन्नत की ज़बान से निकल गया भाई डिजकोट, क्या बात है। अब यूनिट और बढ़ जाने चाहिए। तो मैंने वो दोहरा दिया, अब डीजे डीजे अल्लाह बेहतर जाने। डिजकोट लुकमा सही मिला था, सामने मजबूत माशाअल्लाह। तो अल्लाह करीम आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। 97 और अल्लाह करे और बरकतें मिले, 313 हो जाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह जी, जितना फरमाने 313 हो जाए। पर निगरान पाक आपके पास है, पूरे पाकिस्तान का बेताज बादशाह दावत इस्लामी का आपके पास हाजिर है। तशरीफ फरमाए। अब कितना होना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये अब आप खुद ही तय कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर शोबे रफीउल अत्तारी भी बराबर में तशरीफ फरमाए। रफीउल अत्तारी भाई जी बापा, रफीउल अत्तारी भी कर्म फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी रफीउल अत्तारी। गुलाम इलियास भी मौजूद है। इलियास भाई हमारे इरफान भाई जोन निगरान, और इलियास भाई तो माशाल्लाह ताजरान के जिम्मेदार है। सुभान अल्लाह। ताजिर, बिजनेसमैन और टेलीथॉन, ये सब मतलब ये नहीं कि रिश्ता मजबूत होना चाहिए। ताजिर तो दे ही रहे हैं, हमारे शोबे वाले भी अभी ओबी वैन जो हमारी चलती है उसमें 7 इस्लामी भाई हैं, उनमें से भी उन्होंने 5 यूनिट जमा करा, यानी माशाल्लाह अपना अपना हिस्सा मिला रहे हैं। रुकने शुरा लुकमान बापू भी हमारे साथ लाइव हैं, आइए उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लुकमान बापू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापू कहाँ हैं? ये हुसैनाबाद में हम आए, यहाँ पर सब 3-4। अच्छा साजिद बापू है, साजिद बापू। अच्छा ये थोड़ी देर पहले ब्रिक कॉलोनी। अच्छा लुकमान बापू भी साथ है, दोनों बापू साथ हैं। बापू जबान से उतरता नहीं है। और सब आ गए, दिखा रहे हैं भी आप। कुछ हुआ था शाह साहब, साजिद शाह साहब, सैयद साजिद भाई, हाजी साजिद शाह साहब, हाजी साजिद शाह साहब और हाजी लुकमान शाह साहब जो है चढ़ता नहीं है जबान पर, लेकिन आहिस्ता आदत हो जाएगी। बापू बचपन से कह रहे हैं। असल बापू इसलिए आपने छोड़ा कि ये बापू पता चला क्या बिल्कुल ही जो माहौल से दूर है तो सवाल करते कि बापू होता क्या है। सैयद साहब में समझ बाबा मैंने अभी इस्लामी भाई को देखो, वो एक हमारे निगरान को बापू कह रहे थे, वो सैयद भी नहीं है वो। क्या बोल रहे हैं मदीना जी? बात हो रही है जी आवाज आ रही है आपकी, आप फरमाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسین آباد میں یہاں پر حاجی امین بھی تشریف لے آئے ہیں، امین قافلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، تو بہت اجتماعی کال لے لیتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہم آپ چاہیے اب آپ کو براہ راست ہی سن رہے ہیں، چلے آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیں، براہ راست آ جائیں۔ یہ عبدالحبیب بھائی جی میں عرض کر رہا تھا اس وقت حسین آباد میں اور ماشاءاللہ دھوم دھام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہزاروں کے حساب سے یونٹ کی ترکیبیں بن رہی ہیں، اور یہاں اس وقت اتنا رش ہے سے کوئی اجتماع ہو رہا ہے اسلامی بھائی اتنے یہاں ماشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت کو سب دیکھ رہے ہوں گے حضور، حسین آباد آپ ویسے جیسے آپ فرما رہے تھے میمنوں کا علاقہ ہے اور وہاں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہے، تو حضور سب کو مزید ذرا تھوڑی سی ترغیب آپ کی طرف سے ہو جائے یونٹ کے لیے۔ جی 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 ابھی انشاءاللہ امین بھائی آ گئے نا، لائیو کال لیتے ہیں یہاں سے نا۔ وہ اجتماع نظر نہیں آئے گا تھوڑی دیر میں لائیو آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں۔ بابا ایسا منظر ہوتا ہے، ابھی میں چند جگہوں سے ہو کر آ رہا ہوں، تو جیسے وہ قربانی کے دنوں میں کھالے جمع کرنے کے لیے جو اسٹال لگائے جاتے ہیں، صرف وہ جانور نہیں ہے یا کھالے نہیں ہیں، باقی اسلامی بھائی میں جوش و خروش ہے الحمدللہ۔ اب پیسے بھی ہوں نا، خالی جوش و خروش نہیں، الحمدللہ یونٹ بھی آ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ جی مزید کالز لے لیتے ہیں جب تک۔ جاپان کے شہر میتو سے محمد کامران اتاری 26 یونٹس کی نیت کرتا ہوں، بلکہ انشاءاللہ عزوجل جلد از جلد جمع بھی کروا دوں گا، اور ان کا ثواب اپنے پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ جاپان سے 26 یونٹ کی نیت کی ہے اور اس کا ثواب وہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تقبل اللہ تعالی، اللہ جزائے خیر عطا۔ بابا جوش و خروش کے ساتھ یہ جذبے والی جو بات آپ نے کہا نا، ضیاء کوٹ سے آیا ہے کہ 226 یونٹس جمع کروا دیے ہیں ماشاءاللہ، اور پیر صاحب سے دعا کروا دیں ماشاءاللہ۔ آپ کے میزبان مکہ شریف سے انہوں نے میسج کیا ہے، جدہ والے 50 یونٹ کی انہوں نے نیت کی۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو جزائے خیر۔ آمین آمین۔ جی مزید کالز دے دیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ زون و شب ذمہ دار گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، پچھلے سال امیر رسول کے فرمان پر میں نے 1 یونٹ جمع کروایا تھا، اور الحمدللہ اسی رات ایک میرا مسئلہ تھا 2.5 لاکھ کا، وہ 2.5 لاکھ میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس دفعہ انشاءاللہ میں نے 2 یونٹ کی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور سنیں سے بھی اکٹھے کر رہے ہیں، تمام سنیں بھی کوشش فرمائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے تاجران رابطہ برائے تاجران مجلس کے اسلام میں نوید بھائی ہیں، ڈبل 26 یونٹ جمع کرا چکے ہیں، رسید بھی بھیج دی انہوں نے، دعا کے لیے عرض کیا انہوں نے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ سب یونٹ جمع کرانے والوں کی اللہ بے حساب مغفرت کرے ماشاءاللہ۔ بابا یہ قادری مسجد پیر کالونی یہاں کے ذیلی نگران ہیں، انہوں نے ایک ایک گھر میں جا کر کوشش کی ہے اور ابھی تک 5.5 یونٹ جمع کر لیے ہیں، اور مزید کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے شروع میں انشاءاللہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے، ماشاءاللہ بے حساب بخشے۔ ابراہیم باپو بھی UK سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لائیو لے لیجیے، اس سے پہلے ہم حاجی امین سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امین کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ماشاءاللہ، حسین آباد لقمان باپو بھی ہیں، حاجی امین بھی ہیں، امین قافلہ بھائی بھی ہیں، سبحان اللہ، عظیم الشان اجتماع اللہ آپ سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ جی میمنوں کے علاقے۔ جی امین بھائی ذرا فرمائیے زور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امین بھائی کو فون کال پہ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بابا، یہ ابھی ہم عزیز آباد پہنچ گئے حسین آباد، اور اس روڈ پر ہے جہاں آپ نے بیان بھی فرمایا ہے، اور یہاں عظیم الشان ہماری معراج شریف کا محفل ہوئی تھی، شب معراج، اور ہمارے یہاں پر لقمان باپو بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے ساجد باپو بھی ہیں، حاجی امین قافلہ بھی ہیں، ہمارے ابھی باپو پر کوئی تبصرہ ہوا تھا تو حاجی ساجد شاہ صاحب بھی ہیں، حاجی لقمان شاہ صاحب بھی ہیں، سید صاحبان ہیں، سادات کرام ہیں، الحمدللہ۔ نے تقریباً اپنے ہدف سے تو زیادہ کر لیا ہے، پچھلے سال سے ڈبل ہو چکے ہیں۔ ہدف کتنا تھا ان کا؟ ان کا ہدف تھا 288 تھے، تو 500 کراس کر گئے یہ۔ 288 کا ہدف تھا ان کا؟ 288 پچھلے سال میں تھے۔ اچھا اچھا، نہیں تو اس بار کا ہدف کیا تھا؟
इस साल का वैसे तो 1200 है इनका है ना, तो क्रॉस काउंट 1200 तो करना चाहिए, इतना बड़ा माशाल्लाह ताजरान का इलाका है। 288 तो बहुत थोड़े हैं, एक शख्सियत 288 वाली या तो। बल्कि ये जितने सारे बैठे ना बापा, अगर ये इनको एक पैगाम मिल जाए ना आपकी तरफ से कि ये एक दफा अपने मोबाइल के अहम नंबरों पर कॉल कर लें, मैं समझता हूँ कि शायद ये 1200 इस रात पे तो हो ही जाने। सुभान अल्लाह। तो जल्दी करो कॉल, मोबाइल फोन निकालें, कॉल करें और 1200 ही करें थे, चलो ज्यादा ना भी करें, 1200 तो कर दें। हुसैनाबाद वालों के लिए अगर एक 2-3 जुमले आप कह दें कि जितने हुसैनाबाद और उसके अतराफ में रहने वाले, थोड़ा मेमनी में पापा। हाँ मेमनी में बदे मेमनी मेमनी ऊंची समझे थे ये पापा। हाँ माशाल्लाह, जल्दी हिम्मत करो ना, 1200 यूनिट्स करी मेहरबानी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी माशाल्लाह, खुशखबरी दियो। सुभान अल्लाह, अल्लाह आई बदे के ईमान की सलामती रिसीव करे, सुभान अल्लाह, पूरे खात्मे से बचाए, बेच साहब मगफिरत आई बदे जो मुकद्दर बने, आमीन। जल्दी जल्दी 1200 जो फिगर पूरा करी दियो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो डायरेक्ट भाई हुसैनाबाद वालों को दुआ भी मिल गई और हदफ भी मिल गया अमीर अहले सुन्नत से। हुसैनाबाद वाला भात हो बदे हाजी साहब, ये वाकई अब तक जितने स्टॉल्स पे आप गए तादाद के लिहाज से तो यहाँ इस्लामी भाई ज्यादा है, तो ये सभी अगर आधा घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें और यही बैठ जाएं और अपना अपना फोन निकालें और ये शुरू कर दें, और जो साजिद शाह साहब और दीगर जिम्मेदारान इसको फॉलो कर लें, तो शायद ये 1200 का हदफ हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अभी एक इस्लामी भाई ने बताया कि आपने ये मोबाइल का जो तरीका बताया, मैंने अपने रिश्तेदार को फोन किया, 14 यूनिट की नियत हो गई, तो कोशिश थोड़ी सी करनी है और इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 4 यूनिट आ गए हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह। और आ गए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। दावत इस्लामी के अजीर इस्लामी भाइयों में कितना जज्बा है। मदनी चैनल पर तकरीबन 550-600 का अमला है, अभी तक 250 यूनिट जमा हो चुके हैं मदनी चैनल के अमले से। अंजीर माने एम्प्लॉय दावत इस्लामी के जो एम्प्लॉइज हैं माशाल्लाह, एम्प्लॉय जो है वो भी यूनिट्स दे रहे हैं, और मदनी चैनल के एम्प्लॉइज में से ऑलमोस्ट 250 यूनिट अल्लाह की रहमत से जमा हो गए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, अमीन भाई जज़ाकल्लाह खैरा। इब्राहिम बापू यूके से कुछ ऐलान करना चाह रहे थे, अगर हैं लाइव तो सैयद साहब ऐलान करना चाहते हैं। सैयद इब्राहिम शाह साहब इंशाल्लाह, सैयद इब्राहिम शाह साहब फ्रॉम यूके इंशाल्लाह। पापा ये पीर कॉलोनी वापस चलते हैं, यूके से भी आ जाएगा इंशाल्लाह। जी जी। ये पीर कॉलोनी पता है जहाँ अमीर अहले सुन्नत की रिहाइश थी, और यहाँ पर है खत्री मस्जिद जी, और खत्री मस्जिद के करीब एक इस्लामी भाई रहते हैं, उन्होंने 26+3 यूनिट जमा करवा दिए हैं, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक इस्लामी भाई ने नियत की है, कहते मेरा नाम ना बताइएगा, बांग्लादेश के हैं, मैं हर महीने 6 यूनिट दूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। वाह, आप दुआ भी कर दे, अल्लाह इनको इस्तिकामत भी दे। यानी कि मैं 6 से शुरू करता हूँ, हर महीने इंशाअल्लाह बरकत होगी और 6 से बढ़ाता रहूंगा। वाह 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 वाह, चलो ये एक तरह से दुआ भी हो गई, दुआ ही मिल गई। ये नियत हो ना तो इंशाअल्लाह। क्या 6 पर ही क्यों, अल्लाह करे आमदनी बढ़ जाए तो वाह वाह वाह, यहाँ भी बढ़ जाए, राह खुदा में देना भी माशाल्लाह। अशफाक बोलानी भाई रियाद में होते हैं और आप जानते भी उनको, कह रहे गोल्ड की सेट फैमिली की तरफ से 25 यूनिट पहले भी जमा करवा चुके हैं माशाल्लाह। जी जी इब्राहिम बापू माशाल्लाह, मरहबा बापू की आमद। मैं ये अर्ज करा कि यहाँ यूके में जामियातुल मदीना के इस्लामी भाइयों ने 350 यूनिट जमा किए हैं। अमीर अहले सुन्नत उनके लिए दुआ अता फरमाते हैं। एक इस्लामी भाई ने सहाबा किराम की नीयत से 313 उनके इसाल के लिए, उनकी नजर, उनका सवाब उनकी नजर के लिए 313 यूनिट, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी 40 लाख की अमाउंट बन रही है, वो एक इस्लामी भाई ने जमा कराए हैं। 40 लाख जमा करवा दिए। 26 जी और 26,000 यूनिट जो है, 26,000 यूनिट, 26,000 पाउंड जो है वो इस्लामी भाई ने जमा कराए। 26,000 पाउंड अल्हम्दुलिल्लाह टेलीथॉन की मद में। पहले सरकार एक इस्लामी भाई हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने यूनिट कहा था, तो उसी पर अगर हो जाए ना तरकीब, जी जी 26,000 पाउंड 65 गुना हो जाए, मैं पहुंचाने की जी बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं कोशिश करता हूँ पापा उनको पहुंचाता हूँ। हुजूर अर्ज ये है इसमें कि अभी आप तरगीब दिला रहे थे, तो एक इस्लामी भाई ने 12 की नियत की थी पाकिस्तान से ही, जिस तरह राब्ता हुआ तो उन्होंने फौरन चेक लिखा और 26 यूनिट की नियत करके
وہ چیک کی کاپی عبدل حبیب بھائی اور مجھے بھی بھیج دیے. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. کیا بات ہے. وہاں سے آپ پاکستان بھی رابطہ جاری رکھے ہوئے ہیں, یو کے میں بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں یہ چاہوں گا ابراہیم باپو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ خالد بھائی یا کوئی مبلغ جو ہے وہ انگلش میں بھی ٹیلی تھون کی ترغیب ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھیں تاکہ اب ویورشپ یورپین اور انگلش اور ویسٹرن ورلڈ کی زیادہ ہوگی. باپو کچھ اور فرمانا چاہیں گے ورنہ فاروق جیلانی بھائی کی طرف چلیں گے. آخری ایک بات نہیں, ایک بات میں یہ کرنے لگا ہوں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ گولڈ دے رہے ہیں یعنی گولڈ کے سیٹ دے رہی ہیں اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی لے کر آ رہے ہیں تو وہ یہ اگر زکوٰۃ میں دے رہے ہیں تو جو جمع کر رہے ہیں نا وہ زکوٰۃ والے سیٹ کو بالکل الگ رکھیں گے, سیپریٹ کریں گے, ان کی تصویر بھی بنا لیں تاکہ وہ مکس نہ ہو سکے. ان بات کا ذرا خیال کیجئے گا, جہاں جہاں یہ جمع ہو رہے ہیں سے خیال